नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। प्रश्न नंबर 135। अस्तित्व गुण कोने कहे छे? जे शक्तिना कारणे द्रव्यनो कदी नाश न थाय ते शक्तिने अस्तित्व गुण कहे छे। अस्तित्व गुणना कारणे जगतनो कोई पण पदार्थ नष्ट नहीं थतो। नष्ट नहीं थतो एनो अर्थ ए के एनी सत्तानो नाश नहीं थतो, पर्याय तो निरंतर पलटाय छे। ए पर्यायना पलटवाथी वस्तुनो नाश न थतो, पण वस्तुना जे गुणो छे एनुं जे द्रव्यपणुं छे ए ध्रुवताना कारणे वस्तु टकीने रहे छे। अस्तित्व गुणना कारणे आत्मा पण अनादि अनंत टके छे। अने अस्तित्व गुण समजवाथी लाभ शुं छे के हूँ अनंत काल सुधी टकीने रहेवानो छुं, एटले मारुं मरण नथी। पहेली वात तो ए अने मरणनो भय टळता ज ए पोते पोताना अनादि अनंतपणानी श्रद्धा थाय छे, नित्यपणानी श्रद्धा। श्रीमद राजचंद्रजी आ नित्यपणा उपर बहु जोर आप्युं छे। आत्मसिद्धि शास्त्रमां आत्मा छे एनी सिद्धि कर्या पछी तरत ज ए प्रश्न पूछ्यो के आत्मा शुं नित्य छे, तो एनुं समाधान कर्युं के आ नित्य छे। के वस्तुनी सिद्धि थया पछी वस्तुनो काळ केटलो छे ए जाणवुं जरूरी छे। दुकानमां पण आपणे वस्तु लेवा जईए अने दुकानदारने पूछीए के तमारी दुकानमां वस्तु छे के ए पछी आपणो प्रश्न एना काळथी संबंधित होय छे के आ वस्तुनी कई गेरंटी वोरंटी छे के नहीं, केटली तक छे। तो एवी रीते के आत्मा छे ए प्रश्न हतो शिष्यनो, अने ए सिद्धि थया पछी शिष्यनो बीजो प्रश्न हतो के तो आत्मा केटलो काळ टके छे। तो एनी नित्यता बतावी अने ए नित्यता अस्तित्व गुणना कारणे छे। आना कारणे जगतना आत्मा ज नहीं पण जगतना छे छ द्रव्य अने आम अनंतानंत द्रव्य अनंत काळ सुधी टकीने रहेशे। बीजी एक भ्रांति ए टळी जाय के आ विश्व शेष नागनी फेण पर के गायना सींगड़ा पर टकेलुं छे। कारण के अन्य दर्शनोमां एवी मान्यता छे के ब्रह्माए आ विश्वने उत्पन्न कर्युं अने विष्णुए रक्षा करी अने महेश नाश करे छे। तो ए जे उत्पत्ति थई ए उत्पत्तिनुं निराकरण आ अस्तित्व गुणना कारणे थाय छे के उत्पत्ति थई नथी, दरेक वस्तु पोतानी रीते सत्ता स्वरूप हती। बीजो गुण छे वस्तुत्व गुण। प्रश्न नंबर 136। आ बधा आपणे पेला थई चुक्या छे એટલા માટે હું ફાસ્ટ લઉં છું। છે वस्तुत्व गुणનો अर्थ जे शक्तिना कारणे द्रव्यमां अर्थ क्रिया एटले प्रयोजनभूत क्रिया थाय। दरेक द्रव्य पोतानी प्रयोजनभूत क्रिया निरंतर करे छे। दाखला तरीके आत्मानुं प्रयोजनभूत कार्य शुं छे? प्रयोजनभूत कार्यनो अर्थ है एनो स्वभावनुं कार्य। आत्मानो स्वभावनुं कार्य छे जाणवानुं। तो एक समय पण एवो नथी के आत्मानुं जाणवानुं रोकाई गयुं होय, जाणपणुं निरंतर चालू ने चालू छे। निगूढमां जाय तो निगूढमां पण जाणवुं 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 ए निरंतर चालू छे। अने ए अपेक्षाए जेम सिद्ध भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर्या पछी निरंतर जाणे छे, एवी ज रीते निगोधनो जीव पण केवल ज्ञान न होवा छतां पण निरंतर जाणवानुं ज काम करे छे। कारण के एनामां वस्तु नामनो गुण छे। ए वस्तु अलग छे के ए जाणपणानी एने श्रद्धा नथी के हूँ आ जाणनार 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 छुं, पण जाणवानुं कार्य तो निरंतर थई रह्युं छे। आपणामां पण बे कार्य थई रह्या छे, निगोधमां पण ए बे कार्य थई रह्या छे, सिद्ध भगवानमां एक ज कार्य थई रह्युं छे। आपणामां जाणवानी साथे साथे राग द्वेषनुं पण कार्य थई रह्युं छे। निगोधना जीवमां जाणवा साथे राग द्वेषनुं कार्य थई रह्युं छे अने सिद्ध भगवानने मात्र जाणवुं थई रह्युं छे, राग द्वेषनुं कार्य नथी।
એટલે જે નિર્ધૂમ પ્રકાશ હોય, આ દીપકની અંદર આગ તો હોય અને એના કારણે પ્રકાશ પણ હોય, પણ ધુમાડો ન હોય. અને એક દીપક એવો છે કે જેમાં આગ છે ને એના પ્રકાશ પણ છે અને ધુમાડો પણ છે. તો આપણું જે કામ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે એ પ્રકાશ અને ધુમાડા સાથેનું કામ ચાલી રહ્યું છે, કે જેમાં જ્ઞાન પણ છે અને રાગ દ્વેષનો ધુમાડો પણ છે. અને સિદ્ધ ભગવાનને જે કાર્ય ચાલે છે એ એકલું ખાલી પ્રકાશનું, જ્ઞાનનું જ કાર્ય ચાલે છે, એ ધુમાડા વાળું કાર્ય નથી, રાગ દ્વેષનું કાર્ય નથી. જે જ્ઞાન એ આત્માનું પ્રયોજનભૂતનો બીજો અર્થ છે અર્થ ક્રિયા. પ્રયોજનભૂત કાર્ય એટલે અર્થ ક્રિયા. એ અર્થ ક્રિયા નિરંતર કરે છે. પૂતગલ પોતાના સ્પર્શ રસ ગંધવર્ણ રૂપે પરિણમે છે, એ એનું પ્રયોજનભૂત કાર્ય છે. જે દ્રવ્યની જે પરિભાષા છે એ પરિભાષા અનુસારે એને પરિણમવું એ એનું પ્રયોજનભૂત કાર્ય છે. ત્રીજો ગુણ છે પ્રશ્ન નંબર 137, દ્રવ્યત્વ ગુણ કોને કહે છે? જે શક્તિના કારણે દ્રવ્યની અવસ્થા નિરંતર પલટાતી રહે તે શક્તિને દ્રવ્યત્વ ગુણ કહે છે. એટલે કે દ્રવ્ય એવું ન રહે, કુટસ્થ ન રહે. જો દ્રવ્યત્વ ગુણ ન હોય એટલે કે દ્રવ્યમાં પરિણમન કરવાની શક્તિ ન હોય તો કોઈ જીવ સંસારીથી મુક્ત ન થઈ શકે, અજ્ઞાનીથી જ્ઞાની ન થઈ શકે, રાગીથી વિતરાગી ન થઈ શકે, દુઃખીથી સુખી ન થઈ શકે, બાળકથી વૃદ્ધ ન થઈ શકે. એવી રીતે પર્યાયથી એમાં પલટાવ જ ન આવે જો દ્રવ્યત્વ ગુણ ન હોય તો. એટલે દરેક વસ્તુના અંદર, દરેક દ્રવ્યમાં આ દ્રવ્યત્વ નામનો ગુણ છે કે જેના કારણે એ દ્રવ્ય નિરંતર પલટાતું રહે છે. અને એ પલટાવ જે છે એનો જો સ્વીકાર થાય તો નવીનતા ન લાગે. એટલે દ્રવ્યના જે બે અંશો છે એની એક તો એની ધ્રુવતા ટકીને રહી, તો એ ધ્રુવતાને એક સ્વભાવ જાણવો અને એક આનો બદલાવ વાળો સ્વભાવ જાણવો. શાસ્ત્રોમાં એને, શાસ્ત્રની પરિભાષામાં બે સ્વભાવ કીધા છે. જે એનો ટકી રહેવા વાળો સ્વભાવ છે એ સ્વભાવનું નામ છે દ્રવ્ય સ્વભાવ, અને જે નિરંતર પલટાવવા વાળો જે સ્વભાવ છે એ સ્વભાવનું નામ છે પર્યાય સ્વભાવ. આ રીતે દ્રવ્ય સ્વભાવ, પર્યાય સ્વભાવ નામનું પુસ્તક પણ છે કે પર્યાય પલટાવવું એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. 3 વાત થઈ: અસ્તિત્વ ગુણ, વસ્તુત્વ ગુણ અને દ્રવ્યત્વ ગુણ. આ 3 ગુણ આદિનાથ ભગવાન હતા ત્યારે હું હતો એ અસ્તિત્વ ગુણના કારણે સિદ્ધ થાય છે કે મારું અસ્તિત્વ ત્યારે પણ હતું. આદિનાથ ભગવાન હતા ત્યારે પણ હું જાણતો હતો અને અત્યારે પણ હું જાણું છું. નિરંતર જાણવાનું મારું કાર્ય ચાલુ છે. એ વસ્તુત્વ ગુણના કારણે સિદ્ધ થાય છે. આદિનાથ ભગવાન હતા ત્યારે હું જે રૂપે જાણતો હતો, જે વસ્તુને જાણતો હતો એ વસ્તુને અત્યારે નથી જાણતો. અત્યારે કંઈક નવીનતા આવી છે, પર્યાયમાં ઓછું વધતું પણ થયું છે. તો એ જે છે એ જેના કારણે, એ દ્રવ્યત્વ ગુણના કારણે. આ 3 વાત ખ્યાલમાં આવી. આદિનાથ ભગવાન હતા ત્યારે હું હતો. બીજું, આદિનાથ ભગવાન હતા ત્યારે પણ હું જાણતો હતો અને અત્યારે પણ જાણું છું. આ અર્થક્રિયા, પ્રયોજનભૂત કાર્ય. અને ત્રીજું કે ત્યારે જે વસ્તુને જાણતો હતો એ વસ્તુને અત્યારે નથી જાણતો, અત્યારે કંઈક નવીનતા છે. એટલે ઓછું થયું હોય એવું બની શકે, વધ્યું હોય એવું પણ બની શકે, પણ એમાં નવીનતા તો આવી છે. ખાલી વધવાનું નામ નવીનતા નથી, ઘટવાનું નામ પણ નવીનતા છે. ડિફરન્સ છે બસ પર્યાયના અંદર. એ રીતે કારણ કે 11 અંગ અને 9 પૂર્વનું જ્ઞાન આ એક, અને બીજું અક્ષરના અનંતમાં ભાગનું જ્ઞાન. જ્યારે દ્રવ્યલિંગી મુનિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ 11 અંગ અને 9 પૂર્વનું જ્ઞાન હોય, સમ્યક દર્શન નથી પ્રગટ થયું. શાસ્ત્રો બધા યાદ છે. 11 અંગ 9 પૂર્વ એટલે જિનેન્દ્ર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ જે 12 અંગમાં વિભાજિત થઈ છે
એમાંથી 11 અંગનું તો જ્ઞાન છે અને 14 પૂર્વ છે, તો એમાંથી 11 પૂર્વનું તો જ્ઞાન છે. તેમ છતાંય તે એ સમ્યક દર્શન પામતા નથી અને મરણ પામીને 9મા ગ્રૈવિકમાં જન્મ લે છે, દેવગતિ. હવે 9મા ગ્રૈવિકના અંદર ત્યાં 31 સાગરોપમ વર્ષનું આયુષ્ય છે. 31 સાગરોપમ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવીને મરીને સીધા જ નિગોદમાં જાય. હવે કહેવાનો અર્થ એ કે આ એક જ્ઞાન અહીંયા આટલું જ્ઞાન હતું અને પછી ભવિષ્યના અંદર નિગોદમાં તો અક્ષરના અનંતમાં ભાગનું જ્ઞાન થઈ ગયું. એટલે આ જ્ઞાનની જે પર્યાય છે એ પર્યાયમાં ખાલી વધારો થતો એમ નહીં, વધારામાંથી ઘટાડો પણ થાય છે. આ રીતે આટલો મોટો ડિફરન્સ પડી જાય છે આ એક જ ભોગ વચ્ચે આવે એના અંદર. દેવગતિના અંદર, દેવગતિમાં તો 3 જ્ઞાન છે, મનુષ્ય ગતિથી પણ વધારે. મતિ, શ્રુત અને અવધિ 3 જ્ઞાન છે. અને નિગોદના અંદર અક્ષરના અનંતમાં ભાગનું એની સાથે એની લિંક હોય છે કર્મની, કે આયુષ્ય કર્મના ઉદય સાથે જ્ઞાનાવણી કર્મના ઉદયને, વેદની કર્મના ઉદયને, આ બધા કર્મના ઉદયને એક લિંક હોય. જેમ કે જેનું નિગોદનું આયુષ્ય જે ભોગવતો હોય એ જીવને મોહનીય કર્મનો ઉપશમ થાય જ નહીં. હવે એ મોહનીને અને આ આયુ કર્મને, ગોત્ર કર્મને, નામ કર્મને આ બધા અંદર અંદર સંબંધ છે. એવી રીતે જેને સંઘની પંચેન્દ્રિય હોય એને સમ્યક દર્શન થાય. તો સંઘની પંચેન્દ્રિય પણ મળવું એક એ અને એક આ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થવી, બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. એક શરીરથી રિલેટેડ છે, એક આત્માની પર્યાયથી રિલેટેડ છે, શ્રદ્ધા ગુણથી રિલેટેડ છે. પણ કોઈ તે એવો બંનેનો એવો સંબંધ છે કર્મનો કે દેવગતિના અંદર અનુકૂળતા બધી છે પણ એ છોડી શકતા નથી. નરક ગતિના અંદર પ્રતિકૂળતા છે, છોડવા માટે કઈ છે જ નહીં. જેમ પરિગ્રહ જેને આપણે કહીએ છીએ એ પરિગ્રહ દેવગતિમાં ભરપૂર છે પણ એ છોડી શકતા નથી, અને નરક ગતિના અંદર બિલકુલ નથી છોડવા માટે. તે મનુષ્ય ગતિમાં જેવું છે કે છે અને છોડી શકે છે, અને ત્યાં એટલું અંતર નથી પડતું, ભોગોથી કઈ અંતર નથી. અત્યારે જે આપણે એમ કહીએ કે આ ભૌતિક વસ્તુની દ્રષ્ટિએ આની પાસે આ નાનો ફ્લેટ છે, આની પાસે મોટો ફ્લેટ છે. હવે ત્યાં તો દેવોને તો જે બધા સાથે સાથે છે બધાને બધા ભોગો મળ્યા છે એટલે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. બહારનો વૈભવ તો મળ્યો છે, ખાલી હવે દુઃખ એ વાતનું થાય છે કે જયારે છોડવું પડે છે ત્યારે હું છોડીને જાઉં છું ને આ બધા ભોગવ છે, એનું દુઃખ છે. પણ આ જે વેદનીય કર્મને અને મોહનીય કર્મને એ બધા સાથે સંબંધ છે. હવે જેવું ત્યાં આયુષ્ય પૂરું થયું દેવગતિનું અને મરીને સીધો નિગોદમાં જન્મે, તો આયુ કર્મ પૂરું થતા તે તરત જ જ્ઞાનાવણી કર્મનો પણ ક્ષયોક્ષમ ઓછો થઈ ગયો. આ જ્ઞાનાવણી કર્મ અને આયુ કર્મનો આ સંબંધ. જેમ અત્યારે 5 વર્ષનું બાળક છે, 10 વર્ષનું થયું, 15 વર્ષનું થયું, તો જેમ જેમ એનું આયુષ્ય વધતું જાય છે એમ એમ જ્ઞાનમાં પણ વિકાસ થતો જાય છે. એટલા માટે તો 8 વર્ષ સુધી તો સમ્યક દર્શન થતું જ નથી, એ નિયમ છે મનુષ્ય ગતિમાં. 8 વર્ષના બાળકને જ સમ્યક દર્શન થાય છે. એટલે નિગોદ એક એવી રીતે 4 ગતિના અંદર 5 ઇન્દ્રિયના બધા જીવના અંદર એવું લેવાનું કે 8 કર્મનો એકબીજા સાથેનો સંબંધ છે. આપણે ઘરના અંદર વસ્તુ ઘણી બધી હોય પણ વર્તમાન પર્યાય એવી છે કે આ વર્તમાન પર્યાયમાં 8 વાગ્યાનો સમય છે કે 8 વાગે એને દુઃખી થવાનું છે અને અનુકૂળતા બધી મળેલી છે. તેમ છતાં પણ એનો ઉપયોગ જે છે ને એ ઉપયોગ અનુકૂળ પદાર્થો ઉપર નહીં જાય. એ સમયે ઉપયોગ એને જે પાપના ઉદયથી જે પ્રતિકૂળતા મળી છે એના ઉપર જ ઉપયોગ.
એટલે કારણ કે દુઃખી થવાની પર્યાય એની અત્યારે છે, એટલે તો એનો ઉપયોગ પણ એવી રીતે જાય. જમવામાં 25 વસ્તુ મળી છે તો 24 વસ્તુ તો બરાબર છે જે પુણ્યના ઉદયથી મળી છે, અને થોડા પાપના ઉદયથી એને માનો દાળમાં મીઠું નથી. તો હવે 8 વાગે એને દુઃખી થવાનું હોય તો 24 વસ્તુ ઉપર એનું ધ્યાન જ ન જાય, એનો ઉપયોગ જ ન જાય. એટલે જીનેન્દ્ર ભગવાનનો ઉપદેશ એ છે કે જેને દુઃખી થવાનું હોય એને કોઈ સુખી ન કરી શકે, કારણ કે પોતે પણ એને પોતાને સુખી નથી કરી શકતો. એનો ઉપયોગ અટેન્શન એનું એના ઉપર જતું જ નથી 24 વસ્તુ ઉપર, વસ્તુ હોવા છતાં પણ. જ્ઞાની આ વખતે શું કરે? તો જ્ઞાની એ વખતે એ જાગૃતિ જ્ઞાનીને હોય કે આ ઉદય અનુસારે, આ મોહના ઉદયથી મારો ઉપયોગ અત્યારે વર્તમાન પર્યાય દુઃખની છે એટલે ઉપયોગ એના તરફ જાય છે. બસ એને જાણે, બસ એ જાગૃતિ કે આ કર્મના ઉદયથી ઉપયોગ્ય છે, એવી જાગૃતિ, પુરુષાર્થ. બસ એ જ પુરુષાર્થ. એટલે નવું કર્મ નવા કર્મ ન બાંધે, એટલે અજ્ઞાન ભાવમાં તો એ વખતે ન રહ્યા, જ્ઞાન ભાવમાં રહ્યા. પોતે અંધારામાં નથી રહ્યા, પોતે પ્રકાશમાં રહ્યા છે. ખબર છે કે આ કોના કારણે આવું થઈ રહ્યું છે. બસ આટલી જાગૃતિ એ પણ બહુ મોટી વાત છે. ક્રોધના કાળે પણ ક્રોધ ઉદય અનુસારે આવ્યો છે અને હું ક્રોધ નથી પાછો. બે વાત. ઔદયિક ભાવ એ ક્રોધ એ ઔદયિક ભાવ છે અને હું એ ક્રોધ નથી, હું ઔદયિક ભાવ નથી, હું પારિણામિક ભાવ છું. એ બંને વચ્ચેનો ભેદ એ સમયે પણ જાણે છે. એ જાગૃતિના બળે કર્મની નિર્જરા થાય છે. ક્રોધ કરે છે, એ ક્રોધ તો થાય જ છે, પાછો કરતા નથી. હા, ક્રોધ થાય છે, ક્રોધ થાય છે, કારણ કે 3 કસાઈ ચોકડીના ઉદય વાળા ક્રોધ બાકી છે હજી તો. ચોથા ગુણસ્થાનમાં હોય તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ બધું જ છે. નહીં તો પૂર્ણ વિતરાગી થઈ જવા જોઈએ, અકસાઈ થવા જોઈએ, પણ પૂર્ણ અકસાઈ નથી. એ થાય છે પણ એની જાગૃતિ પૂરેપૂરી છે. અને જાગૃતિના અંદર પણ પાછો સંતોષ નથી કે અત્યારે ક્રોધ થઈ રહ્યો છે. અહીંયા આપણે બચવાની કોશિશ કરતા હોઈએ કે ક્રોધ થાય છે એના જ્ઞાતા રહી જશું. અંદરમાં તો એમ જ છે કે આ ક્રોધનો ભાવ એ ઉપાદેય જ નથી, એ છોડવા જ યોગ્ય છે અને એનો પુરુષાર્થ પણ ચાલુ છે. પણ જ્યાં સુધી નથી છૂટતો ત્યાં સુધી એને જાણે છે. નહીં તો એવું ન થઈ જવું જોઈએ કે માત્ર બસ એને જાણો 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 અને કરતા રહો, વાંધો નથી. બસ ખાલી જાણતા રહીએ તો કર્મની નિર્જરા થાય જ છે. તો છોડવાનો પુરુષાર્થ જ ન કરે એમ નહીં, ક્રોધને છોડવાનો પુરુષાર્થ તો કરે, પણ જ્યાં સુધી ન છૂટતો હોય ત્યાં સુધી એનો એને ખેદ પણ થાય અને એનો જાગૃતિપૂર્વક જ્ઞાતા એનો રહે. બે ક્વેશ્ચન બે સાથે છે. એક તો એ જાણે છે કે ક્રોધ નહીં કરવો જોઈએ, મનમાં આમ વિશ્વાસ છે ને છતાં કરી રહ્યો છે. એ યાદ આવે એ પડે તો એ ક્રોધ કેવી રીતે કરી શકે? યાદ ન આવે એ વખતે એની પ્રતીતિમાં હોય, અંદર માન્યતામાં એ વાત પડી હોય. માન્યતામાં પડી યાદ તો એ ક્રોધ કરશે યાદ આવશે? ના, એ વખતે એવું જરૂરી નથી કે યાદ પણ આવે. એ વખતે ઉપયોગ તો એક સમયમાં એક જ જગ્યાએ રહે છે. સામે યુદ્ધ લડે છે તો શત્રુને મારવા માટે જયારે ઉપયોગ જાય છે, ત્યારે ઉપયોગ ભલે ત્યાં હોય પણ પ્રતીતિમાં એ છે કે આ છોડવા યોગ્ય છે. એ પ્રતીતિ અને ઉપયોગ એ બે વસ્તુમાં અંતર સમજવું. સમજાણ? જે વસ્તુ આપણો ઉપયોગ એના તરફ છે, આ વ્યવહાર પૂરેપૂરો છે, પણ અંદરની માન્યતા એ વિચારમાં પણ ન હોય, વિચારમાં પણ ન આવતું હોય, પણ અંદર પ્રતીતિમાં પડ્યું હોય. બેંકનો કેશિયર આમ પૈસા ગણતો હોય તો એને વિચાર વારંવાર નથી આવતો આ મારા નથી, એવો વિચાર આવતો જ નથી. ત્યાં તો અટેન્શન ત્યાં જ છે પૂરેપૂરું, 1, 2, 3 એવી રીતે પૂરું ધ્યાન છે, પણ ત્યાં માન્યતા એવી છે કે મારા નથી, એનો વિચાર નથી આવતો એને. અને ક્યારેક આવી પણ જાય અને આવો જ જોઈએ. એ વારંવાર જો વિચાર આવશે કે આ ક્રોધ મારું સ્વરૂપ નથી, એ વિચારના બળ ઉપર, એનું નામ તો 12 ભાવના કીધું છે. એ જ્ઞાની પણ 12 ભાવનાનું ચિંતન તો કરે જ છે કે આ બધું ક્ષણિક છે, આ મારું નથી, તો એનું ચિંતન તો કરવાનું જ છે. કારણ કે હજી બીજા કસાય જે 3 કસાય છે એનો અભાવ કરવાનો છે, પણ નિરંતર એના વિચારો ન હોય.
ઉદય અનુસારે વિચારો તો પરના આવે, ઉપયોગ પણ પરમાં જાય, પણ પ્રતીતિ એવી હોય. અને પ્રતીતિ જયારે પહેલે સમય, એ તો પછી કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ રહે છે, પણ પહેલા સમયે જયારે પ્રતીતિ થાય છે એ કેટલાય સમયના, એના પહેલાના અસંખ્ય સમયના વિચારોના બળ ઉપર એ પ્રતીતિ સમ્યક રૂપે થાય છે. એટલે સમ્યક દર્શન માનો 8 વાગે થયું તો 8 વાગ્યા પહેલા તો નિરંતર વિચારો જ રહેવા જોઈએ કે આ મારું નથી, આ મારું સ્વરૂપ નથી, આ મારું સ્વરૂપ નથી, એવા વિચારો જ રહેવા જોઈએ. અને એ વિચારનું ફળ પ્રતીતિ છે, શ્રદ્ધા છે. આપણે ભૂમિકાનો વિચારતા હોય, વિચાર જ એ વિચારનું કામ અલગ છે. વિચારનું કામ કરે રાખે, અને પ્રતીતિ છે એના ઉપર સિક્કો મારવાનું કામ કરે. મેં તમને કીધું ને, ભારત દેશના અંદર જે કાનૂન તૈયાર થાય છે એમાં રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ નીચેના 500 લોકોએ જે વિચાર કર્યો હોય અને એ જે પ્રસ્તાવ રાષ્ટ્રપતિ સામે મૂકે, રાષ્ટ્રપતિ એમાં સહી કરે છે. હવે રાષ્ટ્રપતિની સહી વગર તો એ કાનૂન નથી બનતો. એ પ્રસ્તાવ ખાલી છે, ખરડો પસાર થયો છે, પણ એ કાનૂન નથી. તો વિચારનું જે કામ છે ને એ આ નીચેના 500 લોકોનું છે. વિચાર કરશે, આ વિચાર પ્રસ્તુત કરશે ત્યાં, અને સહી કરવાનું કામ રાષ્ટ્રપતિનું છે. એવી રીતે શ્રદ્ધાનું કામ છે એ સહી કરવાનું છે, અને જ્ઞાનનું કામ છે વિચાર કરવાનું છે. શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર 3 કીધા ને, તો મુખ્ય તો 2 જ રોલ છે, શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન. ચારિત્ર તો સહજ આવે છે જયારે શ્રદ્ધા જ્ઞાનનું બળ હોય છે ત્યારે. એ કાનૂનનું પાલન તો પછી સહજ થવાનું છે, પછીની વાત છે. પેલા કાનૂન તૈયાર થવો જોઈએ. શ્રદ્ધા વિચારનું કામ કરતી નથી, અને જ્ઞાન શ્રદ્ધાનું કામ કરતું નથી. એટલે નીચેના 500 લોકો છે સિગ્નેચરનું કામ નહીં કરી શકે, એના પાસે રાઈટ જ નથી. જ્ઞાનમાં સિક્કો મારવાનું કામ નથી, એની પાસે તાકાત નથી. જ્ઞાન ખાલી વિચાર જ કરશે કે હું આ છું, આ નથી, આ છું, આ નથી, એ વિચાર જ કરશે. અને શ્રદ્ધા ક્યારેય વિચાર નહીં કરે, શ્રદ્ધા ખાલી સિક્કો જ મારશે, હું આ જ છું. રાષ્ટ્રપતિને મંજૂર ન હોય 500 લોકોના વિચારો, તો એમ ના કે 2 દિવસ મારી પાસે રહેવા દો, હું વિચાર કરીશ. એમ નહીં, હાલો લઈ જાઓ પાછો, ફરીથી વિચાર કરો અને પાછો લઈને આવજો. હું વિચાર નહીં કરું, હું જયારે કરીશ ત્યારે સહી જ કરીશ. વિચાર તો તમારે જ કરવાનો. એટલે શ્રદ્ધા જે છે, શ્રદ્ધા તો આંધળી છે. શ્રદ્ધા આંધળી છે, ચાહે જ્ઞાનીની હોય કે અજ્ઞાનીની હોય. કેમ? કારણ કે જ્ઞાનની પર્યાયમાં જે વિચારો ચાલતા હોય છે, શ્રદ્ધા દરેક સમયે એના ઉપર સિક્કો જ મારતી હોય છે. પણ એ વિચાર એવી હદ સુધીના નથી હોતા કે જે શ્રદ્ધા એને સિક્કો મારે એને સમ્યક દર્શન કહેવાય. એટલે કે જ્ઞાનના અંદર જે વિચારો ચાલતા હોય છે વિકલ્પ પૂર્વકના હોય છે, વિકલ્પો વાળા હોય છે, નિર્વિકલ્પ દશા નથી હોતી. જો જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણ્યું કે હું જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા, દર્શન સ્વભાવી આત્મા, સુખ સ્વભાવી આત્મા. તો જયારે જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા કીધું ત્યારે શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય એના અંદર આમ સિક્કો માર્યો. એ જ સમયે હું જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા, પણ સમ્યક દર્શન નથી. કારણ કે ભેદ વાળા આત્મામાં એકત્વ કર્યું. હવે બીજા સમયે જ્ઞાને એમ જાણ્યું કે હું દર્શન સ્વભાવી આત્મા, શ્રદ્ધાએ ત્યારે એ જ સમય સિક્કો માર્યો, પણ સમ્યક દર્શન ન થયું. કારણ કે ભેદ વાળા આત્માના અંદર શ્રદ્ધા થઈ છે. આ વિચાર ભેદ વાળો હતો, પણ જયારે જ્ઞાનની પર્યાય અનંત ગુણોનો પિંડ એવો એક આત્મા, આ દ્રવ્ય એક ગુણ નહીં, અનંત ગુણોનો પિંડ એવો એક આત્મા, એવું જયારે જાણે ત્યારે વિકલ્પ નથી. અને એ જ સમયે શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય એમ કે આ જ હું, ત્યારે અનુભૂતિ થાય છે, ત્યારે સમ્યક દર્શન થાય છે. એટલે નિર્વિકલ્પ દશાના અંદર તો અનંત ગુણો જે છે, અનંત ગુણોનો અભેદ એવો જ્ઞાયક એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં જણાય, અને એ જ સમયે શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય એના અંદર એકત્વ કરે. અભેદ મુખ્ય છે, એક ગુણ નહીં તો વિકલ્પ થાય છે. વિકલ્પ બેના પણ ભેદ ન હોવા જોઈએ. અનંત અને અનંત ગુણોથી આપણે જોઈએ તો અનંત ભેદ પડે, પ્રદેશોથી જોઈએ તો અસંખ્ય ભેદ પડે, કારણ કે અસંખ્ય પ્રદેશ છે અને અનંત ગુણો છે.
પણ જ્યારે એમ જોઈએ કે અસંખ્ય પ્રદેશી એવો અખંડ અને અનંત ગુણોથી પણ અનંત ગુણો હોવા છતાં પણ અભેદ, તો એવો અખંડ અભેદ એક નિત્ય દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ને ભાવ. આ 4 ભેદ થઈ ગયા. એ ભેદ પડ્યા ને, અખંડ, અભેદ, નિત્ય, એક, એ 4 ભેદ વાળો થયો આત્મા. ત્યારે એ 4 ભેદને પણ ટાળી દેવા માટે એક કીધું કે જ્ઞાયક, એમાં બધું ગર્ભિત છે. પણ જયારે જ્ઞાયક કહીએ છીએ ત્યારે પાછા વચનના વિકલ્પ ઉભા થાય છે. જ્ઞાયક એ આત્મા થોડો છે. એટલે અનુભૂતિ જે છે એ અપેક્ષાએ પછી વચન અગોચર કીધી છે. જ્ઞાયકનું ભાવ ભાષણ પૂર્વક પછી એનો અનુભવ હોય છે. આ તો સમજવા માટેના આ માધ્યમો હતા. તો પહેલા સ્ટેપમાં એ કીધું કે દરેક પલટાવ જે છે એ પલટાવ નિગોદના જીવથી લઈને એવી રીતે મનુષ્ય પણ થઈને મોક્ષે પણ જાય, ફાસ્ટેસ્ટ એવી રીતે 15 અંતર મુહૂર્તમાં મોક્ષ જતા રહે. પહેલા ગુણસ્થાનમાં હોય અને 15 અંતર મુહૂર્તના અંદર તો એ મોક્ષે ગયા હોય. એટલી ફાસ્ટેસ્ટ પ્રોસેસ છે. એ કર્ણાનુયોગના આગળ પ્રશ્ન આવશે ત્યારે લઈશ. પણ એ કે વસ્તુત્વ ગુણના કારણે તો કાર્ય થાય છે જાણવા રૂપ, અને દ્રવ્યત્વ ગુણના કારણે નિરંતર નવું કાર્ય થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 138, પ્રમેયત્વ ગુણ કોને કહે છે? જે શક્તિના કારણે દ્રવ્ય કોઈને કોઈ જ્ઞાનનો વિષય બને તે શક્તિને પ્રમેયત્વ ગુણ કહે છે. કોઈને કોઈ જ્ઞાનનો વિષય એટલે જગતમાં કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જે જ્ઞાનમાં ન જણાતી હોય. કોઈના કીધું એટલે બધાના નહીં, પણ કોઈના જ્ઞાનમાં ન જણાતી હોય. એટલે કોઈક ને કોઈક તો છે ને જાણનાર. અને જે વસ્તુ આપણે જે કહીએ એને અનંત સિદ્ધ ભગવાન તો કેવળ જ્ઞાનમાં જાણે જ છે. પ્રમેયત્વ ગુણ અને જ્ઞાન ગુણ વચ્ચે આ અંતર છે. જ્ઞાન ગુણથી આત્મા જાણવાનું કામ કરે છે અને પ્રમેયત્વ ગુણથી જણાવવાનું કાર્ય કરે છે. વાત સમજાણી? એટલે કે આ રેકોર્ડરને મેં જાણ્યું, આ એક વાક્ય, મેં રેકોર્ડરને જાણ્યું. અને બીજું વાક્ય, રેકોર્ડર મારા વડે જણાયું. તો મેં રેકોર્ડરને જાણ્યું એમાં હું કરતા છું, રેકોર્ડર મારા વડે જણાયું એમાં રેકોર્ડર પોતે કરતા છે. મેં રેકોર્ડરને જાણ્યું એ એક્ટિવ વોઇસ છે અને રેકોર્ડર મારા વડે જણાયું એ પેસિવ વોઇસ છે. તો હું એને જાણું છું એ જ્ઞાન ગુણથી જાણું છું, મારા જ્ઞાન સ્વભાવથી જાણું છું. અને એ મારા જ્ઞાનમાં જણાય છે, એનામાં પ્રમેયત્વ નામનો ગુણ છે એટલે મારા જ્ઞાનમાં જણાય છે. સમજ્યા? જો એમાં પ્રમેયત્વ નામનો ગુણ ન હોય તો એ મારા જ્ઞાનમાં જણાઈ શકે નહીં, અને મારામાં જ્ઞાન નામનો ગુણ ન હોય તો હું એને જાણી શકું નહીં. એ આપણા જ્ઞાનમાં જણાય છે, એમાં આપણો શું રોલ? એમાં આપણો કોઈ રોલ નહીં, એમાં એનો જ રોલ, એમાં એની જ તાકાત. દરેકે દરેક પદાર્થને દરેક પદાર્થ ન્યાયક આત્માને તો જરૂરી જ છે કે એ જ્ઞાનમાં જણાવવા માટે એને આત્માની જરૂર પડે, પણ એનામાં પોતાની શક્તિ છે એટલે એના જ્ઞાનમાં જણાય છે.
જાણવું? બે ગુણ ભેગા થાય છે. વસ્તુ તો ગુણથી જણાય છે. ના, પ્રમેય તો ગુણથી જણાય છે અને વસ્તુ તો જાણે છે. જ્ઞાન ગુણથી, જ્ઞાન ગુણ. એનો જે જાણવાનું પ્રયોજનભૂત કાર્ય છે એનું બંને અલગ અલગ છે. બંને અલગ અલગ છે. વસ્તુત્વ એટલે જ્ઞાન ગુણ જે છે એ તો જીવ દ્રવ્યમાં જ છે અને પ્રમેયત્વ ગુણ છે એ દ્રવ્યમાં છે, કે સામાન્ય ગુણ છે. જગતના અંદર કોઈ દ્રવ્ય એવું નથી કે જેમાં પ્રમેયત્વ નામનો ગુણ ન હોય. એટલે આના કારણે પણ અહંકાર ન આવે કે જો મેં આને જાણ્યું, હું આને જાણું, હું આટલું જાણું, હું આટલું જાણું, આટલા શાસ્ત્ર જાણ્યા. એ જેટલા શાસ્ત્ર જાણ્યા એ શાસ્ત્રમાં પણ પ્રમેયત્વ નામનો ગુણ છે એટલે મારા જ્ઞાનમાં જણાયા. જો એનામાં એ તાકાત ન હોય તો મારા જ્ઞાનમાં આવે જ નહીં. એને મારી જ્ઞાન પર્યાયમાં પ્રવેશ કર્યો છે તો એની તાકાતથી કર્યો છે. ત્યારે કોઈ અરૂપી વસ્તુ હોય એ નથી જણાતી, તો આપણે નથી જણાતી. બાકી કેવલ જ્ઞાનમાં તો જણાય છે, એનામાં તો તાકાત છે. અને ખરેખર તો એ અરૂપી વસ્તુમાં જ્ઞાનમાં જણાવવાની તાકાત છે. એટલે શું કે તમારા આત્મામાં અરૂપીને જાણવાની તાકાત છે પાછી. અત્યારે તમે એટલે તો જણાય ને, તો કેવી રીતે જણાય? પ્રમેયત્વ ગુણ છે આત્મામાં. આત્મા અરૂપી છે. જળમાં આ જળ બીજા જળને શું જાણે? આમાં પ્રમેયત્વ તો બંનેમાં છે પણ જ્ઞાન ગુણ નથી એટલે જાણી પણ નથી શકતા. જ્ઞાન ગુણ વિશેષ ગુણ છે, પ્રમેયત્વ ગુણ સામાન્ય ગુણ છે. એટલે જ્ઞાન ગુણ ખાલી જીવમાં જ છે, પ્રમેયત્વ ગુણ છે એ છે દ્રવ્યમાં છે. જે જાણી ન શકતા હોય પણ જણાય તો શકાતા હોય. રિફ્લેક્ટ કરવાની શક્તિ છે. રિફ્લેક્ટ કરે. જણાવવા માટે એને દરેકે કોઈને કોઈ આત્માની એને જરૂર પડે છે. વચ્ચે એક સ્લોગન છાપવામાં આવ્યું હતું કે મની ઇઝ નોટ એવરીથિંગ બટ એવરીથિંગ નીડ્સ મની. સોલ ઇઝ નોટ એવરીથિંગ બટ એવરીથિંગ નીડ્સ સોલ ટુ બી નોન. આત્મા જ બધું નથી. આ જગતમાં આત્મા સિવાય પણ ઘણું બધું છે, અનંત દ્રવ્ય છે. પણ એ અનંત દ્રવ્યને જરૂર પડે છે આત્માની જણાવવા માટે. ઇલેક્ટ્રિક વગર બધા ડેડ છે. જયારે આ ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યારે આપણે એમ કે ભાઈ જેટલા દ્રવ્ય છે એ મેઇન જાણનાર કોણ? તરત જ મહિમા આવે આત્મા. વિમાનની શોધ કરી. અરે વિમાન ભલે ગમે એવું હોય પણ વિમાનની શોધ કરનાર તો આત્મા ને. કોમ્પ્યુટર ગમે એવું હોય પણ એની શોધ કરનાર તો આત્મા ને. તો આપણને હિસાબ યાદ નથી રહેતા પણ કોમ્પ્યુટરમાં ફટાફટ એ થઈ જાય છે. પછી છેલ્લે આવી જાય ભાઈ એ તે શોધ્યું તો આત્માએ જ શોધ્યું છે ને. એટલે આત્મા એ વધારે પાવરફુલ છે. એ આત્માના એના કારણે આત્માને પાવરફુલ માનવું એ મોટી અજ્ઞાનતા છે. આ આત્માની પરાધીનતા છે. એ મહાનતા નથી કે આ શોધ તો આત્માએ જ કરીને વિમાનની. અરે જયારે એને આ વિમાનની શોધ કરી એ ટાઈમે એને આત્માની શોધ નહીં કરી તો એ આત્માની મહાનતા નથી. એ આત્માની તો એનું નીચાપણું થયું કે પરને શોધવા માટે જેટલો પરફેક્ટ રહ્યો એટલો સ્વને નહીં શોધ્યું એને. એટલે જયારે પણ આપણે વિચાર કરી કે આવું શોધ્યું, કોઈ પણ વસ્તુની મહિમા આવે તો એને શોધનારાની પણ મહિમા આ લક્ષ્ય ન આવવી જોઈએ. કારણ કે આ વસ્તુની એને શોધ કરી પણ એ વખતે એને આત્માની શોધ નહીં કરી. આ વસ્તુની શોધમાં પોતાનો સમય બરબાદ કર્યો. કુનકુંદાચાર્ય અહીંયા સુધી કે સમયસર લખવાનું જે કાર્યના જે નિશાની છે એ રીતે અમે લખ્યું એટલા ટાઈમ માટે એ નિશાની રહી ગઈ કે અમે એટલા આત્મામાં નતા. એની આ નિશાની છે. તો માઇનસ પોઈન્ટ છે સમયસર તો જ્ઞાનીઓનો. હવે વિચાર કરો આ શુભ નિશાનીને પણ આવી કીધી તો જે પાપના અને ભૌતિક વસ્તુઓના જે સાધનો છે એના કારણે એની શોધ કરનારાની મહિમા કેવી રીતે આવે? આખો દ્રષ્ટિકોણ જ બદલાઈ ગયો હોય.
હા, જે ભોગી હોય, વિષય ભોગમાં જે લોલુપી હોય એને તો એની મહિમા આવશે, એની શોધ કરનારાની મહિમા આવશે. પ્રશ્ન નંબર 139, પાંચમો સામાન્ય ગુણ છે. અગુરુ લઘુત્વ ગુણ કોને કહે છે? જે શક્તિના કારણે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપે ન પરિણમે, એક ગુણ બીજા ગુણ રૂપે ન પરિણમે અને દ્રવ્યના અનંત ગુણો વિખરાઈને છૂટા ન પડે, તે શક્તિને અગુરુ લઘુત્વ ગુણ કહે છે. આ 3 ટુકડામાં આ પરિભાષાને યાદ રાખવાની છે. પહેલો, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપે ન પરિણમે, એક ગુણ બીજા ગુણ રૂપે ન પરિણમે અને ત્રીજું, દ્રવ્યના અનંત ગુણો વિખરાઈને છૂટા ન પડે. એટલે ભારત એક આખો દેશ અને પાકિસ્તાન એક દેશ, તો ભારત પાકિસ્તાનમાં ન મળે, આ પહેલી વાત. બીજું, ગુજરાત રાજસ્થાનમાં ન મળે, ગુજરાત મહારાષ્ટ્રમાં ન મળે. અને ત્રીજું, ગુજરાત અને રાજસ્થાન છૂટા પડીને અલગ દેશ ન બની જાય. આજે 3 વાત કરી એવી રીતે જ આ પરિભાષામાં લેવાનું છે. જેમ ભારત પાકિસ્તાન એકબીજામાં ન મળે એટલે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં ન મળે. હવે દ્રવ્યના જે અનંત ગુણો છે એ ગુણો પણ એકબીજામાં ન મળે એટલે ગુજરાત રાજસ્થાન બે એકબીજામાં ન મળી જાય, ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર એકબીજામાં ન મળી જાય. અને દ્રવ્યના જે અનંત ગુણો એકબીજામાં મળી તો નથી જતા પણ પાછા બિલકુલ છૂટાઈ નથી પડી જતા કે સ્વતંત્ર થઈ જાય. એટલે ગુજરાત ને રાજસ્થાન ક્યારેય એક મળી તો જતા નથી પણ એવું નથી કે પાછું એ જુદા રહીને પાછા પોતે એક અલગ દેશ રૂપે થઈ જતા હોય. રહે છે તો પાછા ભારત જ છે, ભારતના જ અંશો તરીકે રહે છે, એ સ્વતંત્ર નથી બની જતા. એ તો સ્વતંત્ર એ અપેક્ષા એ કીધા, જુદા કીધા એની પણ અપેક્ષા છે, એક કીધા એની પણ અપેક્ષા છે. જુદા કેમ કીધા? કે જુદા એટલા માટે કીધા છે કારણ કે એના કાર્ય અલગ અલગ છે, એના ફંક્શન અલગ છે, એના પ્રદેશો અલગ અલગ છે. અને એક કેમ કીધા? કારણ કે ભલે પ્રદેશો અલગ અલગ હોય તેમ છતાં પણ એ એક જ દેશના પ્રદેશો છે એટલા માટે એ એક છે. તો એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં મળી જતું નથી આ અગુરુ લઘુત્વ ગુણના કારણે. અને એટલા માટે સમ્યક દર્શન સહેલું છે કે આત્મા અને શરીર અનાદિકાળથી સાથે રહે છે અને શરીર અને આત્મા એકબીજામાં મળી ગયા હોત તો જુદા કરવા એ બહુ તકલીફ પડે. અત્યારે સમ્યક દર્શન કેમ સહેલું છે? કારણ કે ભેગા થયા જ નથી, જુદા જ છે, ખાલી જુદા જાણવાના છે. જુદા જાણવામાં એટલી તકલીફ નથી પડતી, જુદા કરવામાં તકલીફ પડે છે. એક પ્રેક્ટિકલી જુદું થવાનું અને એક ખાલી જુદું જાણવાનું, બેમાં સહેલું કામ કયું લાગે? પ્રેક્ટિકલી જુદા થવાના મરવું. અત્યારે કોઈ પૂછે કે શરીર ને આત્મા જુદા જાણવા એ તમે પસંદ કરો છો કે મરવાનું પસંદ કરશો? ના ના, અમે પસંદ કરી લઈશું જુદા જાણવાનું. બે દ્રવ્ય એકબીજામાં મળતા નથી પણ જ્ઞાનમાં મળી શકે છે, શ્રદ્ધામાં મળી શકે છે કે આ બે એક થઈ ગયા એવી રીતે. અને એટલા માટે જેને મિથ્યા દર્શન કીધું કે દ્રવ્ય તો બે મળ્યા નથી, શરીર ને આત્મા મળ્યા નથી અને માન્યતામાં એ મળ્યા કે બે મળ્યા. જો હકીકતમાં મળ્યા હોય ને માન્યતા પણ એવી હોય કે મળેલા છે તો સમ્યક દર્શન થઈ ગયું કહેવાય. કારણ કે જેવું હતું એવું માન્યું, પણ જેવું છે એનાથી વિપરીત માને છે એટલા માટે જેને મિથ્યા દર્શન કહેવાય છે. એક ગુણ બીજા ગુણમાં ન મળે. જાણવાનું કાર્ય જ્ઞાનનું જ છે, માનવાનું કાર્ય શ્રદ્ધાનું જ છે, પરિણમવાનું પરિણતિ રૂપ કાર્ય છે ચારિત્રનું જ છે, સુખ દુઃખનો અનુભવ કરવાનું કાર્ય એ સુખ ગુણનું જ છે. એ રીતે દરેક ગુણના કાર્ય છે. તો એક ગુણ બીજા ગુણનું કાર્ય નથી કરી શકતો.
નહીં તો શું થાય? અગુરુ લઘુત્વ ગુણ ન હોય તો જે સમયે સમ્યક દર્શન થાય એ જ સમયે મોક્ષ થઈ જાય. આ ચોથા ગુણસ્થાનથી 14મા ગુણસ્થાન સુધીના ભેદ જ ન રહે. કારણ કે શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય 100% શુદ્ધ થઈ ગઈ. હવે શ્રદ્ધા ગુણના કારણે બાકીના બધા ગુણને અસર થઈ જતી હોય તો બધા ગુણ શુદ્ધ થઈ જાય. પછી શ્રદ્ધા સાચી થઈ ગઈ તો બધા ગુણોનું સમ્યક શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ થઈ જવી જોઈએ ચોથા ગુણસ્થાનમાં જ. પણ વિતરાગતા પ્રગટ થાય 12મા ગુણસ્થાને ચારિત્ર ગુણની પર્યાય, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય 13મા ગુણસ્થાને. તો જે ક્રમ છે એનો અર્થ એ કે એક ગુણ બીજા ગુણનો કરતા નથી, એક ગુણને બીજા ગુણ સાથે સંબંધ નથી. તો પછી અનંત ગુણો વિખરાઈને છૂટા પણ નથી પડતા, પાછા સાથે સાથે રહે છે. એટલે એ કેવી રીતે કે સમ્યક દર્શન વગર કેવળ જ્ઞાન થતું નથી, સમ્યક દર્શન વગર વિતરાગતા થતી નથી, સમ્યક દર્શન વગર સુખ પ્રગટ થતું નથી. તો એ રીતે જોતા એકબીજા સાથે લિંક પણ છે. આ અપેક્ષા અમારે સમજવાની. સમજાણું? સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે મોક્ષ થઈ જતો નથી, એનો મતલબ એ કે બાકી બધા ગુણોને સંબંધ નથી. અને સમ્યક દર્શન વગર મોક્ષ થતો જ નથી, એટલે બાકી બધા ગુણોને પાછો સંબંધ છે. સમજાને? આમાં કથનચિત નહીં લાગે. બસ એ જ કથનચિત લાગે જ. અનંત ગુણો સ્વતંત્ર પણ છે અને અનંત ગુણો અભેદ રૂપે પણ છે. વ્યવહારથી ભેદ છે ને નિશ્ચયથી અભેદ છે. જ્યાં વ્યવહાર નિશ્ચય લાગે ત્યાં કથનચિત લાગે. આ ઘર કથનચિત મારું છે ને કથનચિત મારું નથી. એટલે વ્યવહારથી તો મારું છે અને નિશ્ચયથી મારું નથી એ લાગે. અગુરુ લઘુત્વ આ નામ સાથે આનો શું સંબંધ છે? એ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય. અગુરુ લઘુત્વ. અ એટલે નહીં, અ એટલે નહીં, ગુરુ એટલે મોટું, લઘુ એટલે નાનું અને ત્વ એટલે પણ. જે શક્તિના કારણે દ્રવ્યમાં નાનાપણું કે મોટાપણું ન આવે એ શક્તિનું નામ અગુરુ લઘુત્વ ગુણ છે. હવે નાનાપણું અને મોટાપણું ન આવવાનો અર્થ શું? ક્રમ કે એક દ્રવ્યમાં આ અનંત ગુણ છે, આ દ્રવ્યમાં પણ અનંત ગુણ છે. હવે આ દ્રવ્યમાંથી એક ગુણ ઓછો થાય તો આમાં નાનાપણું આવે, અને આમાં એક ગુણ વધી જાય તો એમાં મોટાપણું આવે. હવે એ એક ગુણ નીકળે તો એ જાય ક્યાં? અને એક ગુણ એમાં ઉમેરાય તો એ આવે ક્યાંથી? એટલે ક્યાંયથી આવવા માટે કોઈ પાસે એક્સ્ટ્રા એવા ગુણ નથી કે જે આ દ્રવ્યને આપે. અને આ દ્રવ્યમાંથી બહાર નીકળીને કોઈને લેવાની પણ જરૂર નથી, કારણ કે બધા કહે છે અમે પરિપૂર્ણ છીએ. દરેકે દ્રવ્યમાં અનંત ગુણ છે, એ પોતે પરિપૂર્ણ છે, એક ઓછો પણ નથી વધારે નથી. એનું નામ છે અગુરુ લઘુત્વ ગુણના કારણે પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાનામાં જ રહે છે, પર દ્રવ્યમાં મળતું નથી. પ્રત્યેક ગુણ પોતાનામાં જ રહે છે, પર ગુણમાં મળતા નથી. અને પ્રત્યેક ગુણો સ્વતંત્ર રહીને પણ અભેદ રહે છે, છૂટા નથી પડી જતા, વિખરાઈ નથી જતા. જેમ એક દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યથી જુદું કરી શકાય છે કારણ કે જુદું જ છે, એવી રીતે એક ગુણ બીજા ગુણથી જુદો છે પણ એને જુદો કરી શકાતો નથી, જુદો જાણી શકાય છે. આજે લીધું ને ગોળની મીઠાશ, ગોળનું પીળાપણું, તો મીઠાશને આપણે જાણી શકાય છે જુદી. જે પળે એના પીળાપણાને ન જાણવું હોય તો એ જ પળે આપણે મીઠાપણાને જાણવું છે તો એ જાણી શકીએ છીએ, પીળાપણાને ઇગ્નોર કરીએ, આંખ બંધ કરી દઈએ
અને જીભ ઉપર રાખીએ તો એક ગુણનું જ્ઞાન થશે, બીજા ગુણનું નહીં. પણ એ સમયે એના પીળાપણાને એ ગોળથી દૂર તો નથી કરી શક્યા, વસ્તુમાંથી દૂર ન કરી શક્યા, આપણા જ્ઞાનમાંથી દૂર કરી શક્યા. એટલે વસ્તુ વ્યવસ્થા તો એવી જ રહી છે કે અનંત અનંત ગુણ પોતે અભેદ રહે છે. એ 139 પ્રશ્ન છે. 140મો પ્રશ્ન છે, પ્રદેશત્વ ગુણ કોને કહે છે? પ્રદેશત્વ ગુણનો અર્થ કે જે શક્તિના કારણે દ્રવ્યનો કોઈને કોઈ આકાર અવશ્ય હોય, એ શક્તિનું નામ છે પ્રદેશત્વ ગુણ. કોઈ પણ દ્રવ્ય નિરાકાર નથી, આત્મા પણ નિરાકાર નથી. આત્માનો આકાર કેવો છે? દેહ પ્રમાણ. મુક્ત આત્મા અંતિમ દેહથી કિંચિત ન્યૂન. અંતિમ દેહથી કિંચિત ન્યૂન. આત્મા નિરાકાર નથી, કારણ કે આત્મામાં પ્રદેશત્વ નામનો ગુણ છે. ને આત્માને નિરાકાર કહ્યો તો છે કારણ કે આત્માનો આકાર અનુભૂતિનો, આત્માની અનુભૂતિનો વિષય નથી. એનાથી મારે પ્રયોજન નથી આકાર સાથે, કારણ કે જ્યારે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે આત્મા જે શરીરમાં છે એ શરીરનો આકાર જેવો છે એવો જ આત્માનો આકાર છે. ને એ શરીરનો આકાર જાડો પાતળો હોય, આત્માનો આકાર એ જાડો પાતળો હોય તો એનાથી સુખના અંદર કોઈ ફરક નથી પડતો. શ્વાસ અંદર જવાથી પેટ બહાર આવે છે, શ્વાસ બહાર આવવાથી પેટ અંદર જાય છે. એના કારણે આત્માના આકારમાં પણ સંકોચ વિસ્તાર સમયે સમયે થાય છે, અને તોય તે સુખ તો એક સરખું જ રહે છે. જો આકાર સાથે સુખનો સંબંધ હોત તો સિદ્ધ ભગવાનનો તો બધા સિદ્ધ ભગવાનનો આકાર અલગ અલગ છે. અંતિમ શરીર તો બધાનું અલગ અલગ આકારે હતું. તો એ સુખ અનંત સુખ છે, એટલે આકારને સુખ સાથે સંબંધ નથી એ લેવા. અને બીજું એક કારણ એ છે કે આત્માનો આકાર ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી. આત્માને આપણે ઇન્દ્રિય વડે જાણી શકતા નથી, એટલા માટે પણ આત્માને નિરાકાર કહ્યો છે. આ બધી પૂતગલ વસ્તુઓ જે જોઈએ છે, પૂતગલ વસ્તુઓના આપણે આકારથી જ એને યાદ રાખતા હોઈએ છીએ. એટલે આ પ્રદેશત્વ ગુણનું ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે વસ્તુને ઓળખવા માટે. આ રીતે 135 થી 140 સુધી 6 સામાન્ય ગુણ ઉપર ચર્ચા થઈ. હવે આગળ 141મો પ્રશ્ન છે, અસ્તિત્વ ગુણને સમજવાથી શું લાભ થાય? એ આપણે પેલા લીધું. અસ્તિત્વ ગુણમાં પોતાની સત્તાનો નિર્ણય થાય. જે આત્માને માનતા જ નથી અને શરીરને જ આત્મા તરીકે બંને એક જ છે માને છે, એવા મિથ્યા દ્રષ્ટિને આ વાત બતાવી છે. અસ્તિત્વ ગુણને સમજવાથી વસ્તુ છે 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 છે. પહેલા તો એ ત્યાં આત્મસિદ્ધિમાં તો આત્મા છે બતાવ્યું છે. આત્મા છે, આત્મા છું નથી બતાવ્યું. કારણ કે આત્મા છે એ પછી તો બીજા 5 પદ બાકી છે ભણવાના. એ 5 પદ સમજે પછી એને અનુભવ થાય છે કે એ આત્મા હું છું. પેલા તો ખાલી છે, કોઈ થર્ડ પર્સન આત્મા હશે છે, પણ હું છું એનું નામ અનુભૂતિ છે. ખાલી આત્મા છે એનું નામ અનુભૂતિ નથી. અને હું છું એમાં પણ એકત્વ પૂર્વકની અનુભૂતિ, કે આ જ હું છું એ સિવાય બીજું કઈ નહીં. એમાં જકાર આવવો જોઈએ. હું આત્મા જ છું
રાગ દ્વેષના ભાવ અને શરીર, સંયોગી ભાવ અને સંયોગ એ હું નથી એવી પ્રતીતિ, એનું નામ અનુભૂતિ છે. અને એ પહેલા સૌથી શરૂઆત જે થાય છે અસ્તિત્વ ગુણથી થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 142. દ્રવ્યત્વ ગુણ તથા કાળ દ્રવ્ય વચ્ચે અંતર સ્પષ્ટ કરો. બોલો, તમારું શું કેવું છે આટલું સમજ્યા પછી? હા, અને કન્ફ્યુઝ છે મારે કાળનું. અચ્છા, તમે કઈ કહેશો? નો કમેન્ટ. દ્રવ્યત્વ ગુણ ની પરિભાષા શું હતી? જે શક્તિના કારણે દ્રવ્યની અવસ્થા નિરંતર બદલાતી રહે એવી શક્તિ છે દ્રવ્યમાં, જેના કારણે દ્રવ્ય. અને કાળ દ્રવ્ય જે જીવાદી દ્રવ્યોના પરિણમનમાં નિમિત્ત બને તેને કાળ દ્રવ્ય કહે છે. તો સૌથી મોટું અંતર તો એ છે કે દ્રવ્યત્વ એ ગુણ છે અને કાળ એ દ્રવ્ય છે. એ કાલાણું જે છે ને એ કેવી કાલાણું એક કાળ દ્રવ્ય ને કાલાણું છે એ જ ફિઝિકલ છે. બાકી જે આપણે આ સવાર બપોર સાંજ ને એ કહીએ છે એ કોઈ વસ્તુ નથી ને, એ કાળ દ્રવ્ય નથી. એટલા માટે એને કાળ દ્રવ્ય ન માની લો, એટલા માટે એને એક અલગ નામ આપ્યું, વ્યવહાર કાળ. તો આ નિશ્ચયકાળ એટલે નિશ્ચયકાળ એટલે લોકાકાશના પ્રત્યેક પ્રદેશ પર એક એક કાલાણું છે, એવી રીતે અસંખ્ય કાલાણું છે, એનું નામ નિશ્ચયકાળ છે. આ અસંખ્ય કાલાણુઓને નિશ્ચયકાળ કહેવાય. શું કામ છે એનું? અને એનું કામ એ છે કે જેવી રીતે કુંભારનો ચાક ફરતો હોય તો ચાક ફરવામાં જે વચ્ચે સેન્ટરમાં જે ખીલી છે એ ખીલી પોતે ત્યાં સ્થિર છે અને જીવાદી ચાકને ફરવા માટે એ રીતે પરિણમનમાં નિમિત્ત બને છે પોતે ત્યાં રહીને. એવી રીતે લોકાકાશના પ્રત્યેક પ્રદેશ ઉપર સ્થિર એવા કાલાણું પોતે ત્યાં સ્થિર હોય છે, એ હલતા ફરતા નથી, પણ જીવાદી દ્રવ્યોના જે પરિણમન થાય છે એ પરિણમનમાં એ નિમિત્ત બને છે. એ એનું કામ છે, ખીલીનું કામ કરે છે. અને એ ન હોય તો વસ્તુનું પરિણમન જે છે વસ્તુ કુટસ્થ થઈ જાય, સ્થિર થઈ જાય, પલટાવ રહી જ નહીં. હવે તમે એમ કહેશો કે પલટાવ તો દ્રવ્યના અંદર, માનો કે કાળ દ્રવ્ય નથી, કાલાણું નથી અને આ વસ્તુ છે. હવે આ વસ્તુમાં તો દ્રવ્યત્વ નામનો ગુણ છે અને એના કારણે એનું પરિણમન થઈ રહ્યું છે. તો પછી કાળ દ્રવ્યની શું જરૂર છે પરિણમન માટે? પરિણમન અટકી તો નથી જવાનું, આમાં શક્તિ તો છે તે દ્રવ્યત્વ ગુણની. એટલા માટે કે કાર્ય નિમિત્તથી થતું નથી, પણ નિમિત્ત વિના પણ થતું નથી. તો કાળ દ્રવ્ય જે છે ને એમાં નિમિત્ત બને છે આના પરિણમનમાં. અને એનું પોતાનું સ્વતંત્ર કાર્ય છે કાળ દ્રવ્યનું. જેવી રીતે દરેકે દરેક જીવ અને પૂતગલમાં ક્રિયાવતી નામનો ગુણ છે, એનામાં તાકાત છે એટલે એ ગમન કરે છે. પણ તેમ છતાંય તે ધર્માસ્તિકાયનું નિમિત્ત તો હોય જ છે પાછું ગતિ કરવામાં. તો આ પલટાવામાં એ પેલું મુવમેન્ટ અને આ ચેન્જીસ એટલે જે પર્યાય પલટાય છે એ સુકાથી લીલું થાય, આમાં કાલાણુંનો રોલ છે. એ કાલાણું એમાં નિમિત્ત દરેકે દરેક પર્યાયમાં બહુ મોટો રોલ છે. ટાઈમ વીત્યો એટલે એ ટાઈમ પલટાયો એ વ્યવહાર કાળ કીધો છે. એનાથી મેઝરમેન્ટ થયું કે ભાઈ આ કેટલી જૂની વસ્તુ, આ 2 વર્ષ જૂની, 3 વર્ષ જૂની, કારણ કે કેટલો પલટાવ થયો એના અંદર, કેટલા ટાઈમનો પલટાવ. તો આપણે જ્ઞાન ગુણમાં જે પર્યાય પલટાય છે એમાં કાલાણું નિમિત્ત છે. પલટાવ દરેકે દરેક પર્યાય જયારે સિદ્ધાંત આ બતાવ્યો એટલે હવે તો યાદ જ રાખી લેવાનું કે કોઈ પણ પર્યાયનું પરિણમન થાય ત્યારે કાળ દ્રવ્ય એમાં નિમિત્ત હોય. ઇવન અહીંયા સુધી
કે જે રીતે આપણે ભણ્યા હતા કે અલોક આકાશમાં પણ પરિણમન થાય, તો અલોક આકાશના પરિણમનમાં પણ કાળ દ્રવ્ય નિમિત્ત બને છે. લોકાકાશના કાળ દ્રવ્ય, લોકાકાશના કાલાણુ પરિણમન થાય છે અલોકાકાશમાં અને નિમિત્ત બને છે લોકાકાશમાં, હોય છે લોકાકાશમાં. અને એવું જરૂરી નથી કે જ્યાં કાર્ય થાય ત્યાં જ નિમિત્તે હોવું જોઈએ. નિમિત્ત ગમે ત્યાં હોય, કાર્ય અહીંયા થતું હોય, નિમિત્ત બીજે હોય. ગુસ્સો તમને અહીંયા આવતો હોય, નિમિત્ત અમેરિકામાં હોય. શકે છે. આપણે અહીંયા ચિંતિત ભગવાનનું ચિંતન કરીએ, ધ્યાન કરીએ છીએ, આપણને વૈરાગ્ય આવે છે. 5 પરમેશ્વર તો સિદ્ધ ભગવાન તો છે, મોક્ષ છે, અને અહીંયા આપણને નિમિત્ત તો બને છે. નિમિત્ત ગમે એટલા દૂરના પણ બની શકે. અને એટલા માટે લોકો એ દેવી દેવતાની ભક્તિ ચાલુ કરી કે ભલે ચલો અહીંથી દેવી દેવતાની ભક્તિ કરો તો એ ત્યાંથી નિમિત્ત તો બનશે ને, કઈ અહીંયા નહીં આવે તો કઈ નહીં, નિમિત્ત તો બનશે. પણ આનો રોલ અનિવાર્ય રૂપે કાર્યની ઉત્પત્તિમાં અનિવાર્ય રૂપે હાજર હોય છે, પણ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આને આપવાનું નથી, ઇમ્પોર્ટન્સ ઉપાદાનને. પણ આ હોય છે, એના વગર પણ કાર્ય નહીં થાય. સત્તાનો સ્વીકાર. હા, સત્તાનો સ્વીકાર. આ કાળ દ્રવ્ય છે, એનું કાર્ય આ છે ને છે જ પાછું. એમ નહીં કે શક્તિ હોય ને એમાં ક્યારેક ન હોય તો એ ચાલી જાય, એમ નથી. એટલે જૈન ધર્મ આખું કેટલું બેલેન્સ રાખ્યું છે કે એક તો એની સિદ્ધિ કરી છે, એના કાર્યની સિદ્ધિ કરી છે, અને પાછું એમ કે અકર્તા છે એ પણ સિદ્ધ કર્યું છે. સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુના નિમિત્ત વિના સમ્યક દર્શન થાય જ નહીં. ગુરુના ઉપદેશ વિના સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ જ ન શકે. નિગોદમાં હોય, સોરી નરકમાં પણ હોય તો નરકમાં પણ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રગટ થાય. હા, 7મા નરકમાં પણ થઈ શકે. થયેલો જીવ ત્યાં જાય તો અરે નહીં, નવું પ્રગટ થઈ શકે 7મા નરકમાં પણ. દેવલોકમાં નથી. અરે દેવલોકમાં થઈ શકે. જયારે જાનવર ને થઈ શકે, ચારે ગતિમાં થાય. ચારે ગતિના સંગની પંચેન્દ્રિય જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિનો અધિકાર છે. સંગની પંચેન્દ્રિય પણ જોઈએ, 5 ઇન્દ્રિયને મન જોઈએ. ક્ષેત્ર ક્યાં પણ હોય, ક્ષેત્ર કોઈ પણ હોય. મન વડે વિચાર કરે છે, હું કોણ છું, શરીરથી જુદો છું, હું આત્મા છું, શરીરનો અકર્તા છું. એવું ચિંતન એ વિચારના બળ ઉપર કરે છે, અને વિચાર મનના નિમિત્તથી થાય છે. અને મન સંગની પંચેન્દ્રિયને જ હોય છે. એટલા માટે જે સંગની પંચેન્દ્રિય હોય એને સમ્યક દર્શન થાય. પશુઓને મન હોય. હા, હોય. આ સંગની પંચેન્દ્રિય એ બધા પશુઓને તો નહીં. આ સંગની પંચ જે ભગવાનના સમૂહમાં જે આવે છે એ બધા સંગની પંચેન્દ્રિય. તો પછી મનુષ્ય અને પશુમાં ફરક શું કીધું? સંયમ મનુષ્યમાં જ છે, પશુઓમાં નહીં. એટલે સમ્યક દર્શન થઈ શકે પણ મુનિ પણ ન થઈ શકે. મનુષ્ય સિવાય ચારિત્ર ક્યાંય નથી. દેવલોકમાં મહાવ્રત અણુવ્રત તો છે, પાછા પશુઓમાં અણુવ્રત 5મા ગુણસ્થાન સુધી પશુ જઈ શકે. હા, ખાલી મહાવ્રત નથી. પશુ અને સ્ત્રી 5મા ગુણસ્થાન સુધી જઈ શકે. આ મેક્સિમમ ઉપરના ગુણસ્થાન બતાવ્યા છે. શું કારણ બને છે સંયમ માટે? એ કે અત્યારે જે પર્યાયની વાત કરીએ છીએ, એ પર્યાયની વાત બુદ્ધિપૂર્વકનો જે ત્યાગની જે છે પરિણતિ નિર્મળ ઉપયોગની સ્થિરતા, એ બધી ત્યાં પશુ ગતિના અંદર નથી. અંતર અંતર્મુહૂર્તે ઉપયોગ પાછો સ્વભાવ તરફ આવી જાય, આવી એલર્ટનેસ દેવગતિમાં નથી. આ નિશ્ચયથી અને વ્યવહારથી એ કે એનામાં એવો ત્યાગ સંભવ નથી. એનામાં એવો ત્યાગ એટલે કે જે અહીંયા જે નિયમો બતાવ્યા ને મુનિઓના, કે 4 હાથ જમીન જોઈને ચાલવું ને મહાવ્રત, એક પણ જીવની હિંસા ન થાય એવું, એ ત્યાં સંભવ નથી. આયુષ્ય પણ લાંબુ હોય ત્યાં. એટલે આયુષ્યની સાથે નરકમાં પણ લાંબુ હોય. આયુષ્ય તો નરક ને સ્વર્ગ માં 2માં સરખું જ છે. આમાંય હોય ને આપણે મહાવીર ક્ષેત્રમાં સાગરપમ જ છે ને. સાગરપમ
બસ 33 સાલ આપણે દર્શન ન થાય અને મરી જાય એટલે તિરેન જેવા જ મરી ગયા એટલે સમજાવ્યું. તિરેન શું હતા? સમ્યક દર્શન થઈ પણ જાય તો બી કઈ નવાઈ નથી. એમાં મુનિપણામાં જાઓ, 6, 7, 8 જાઓ તો એ મનુષ્યનું વાસ્તવિક કાર્ય છે. ચારિત્ર વાસ્તવિક સંયમ મનુષ્ય ચારિત્ર શરીર સાથે ઉપયોગનો આ રીતે સંબંધ એ રીતે કે ઉપયોગ જેમ કે એકેન્દ્રિય જે છે તો એકેન્દ્રિયને તો ઉપયોગ એવો રહેતો જ નથી, એને તો મન જ નથી. અસંગની પંચેન્દ્રિય સુધી તો મન જ નથી. આ એક તો સંયમ ને આ શરીરને શું સંબંધ? એક આત્માની દશા છે ને એક શરીરની દશા છે. એ સંબંધ છે. જેમ સમ્યક દર્શન માટે કીધું એકેન્દ્રિયને ન થાય, બે ઇન્દ્રિયને ન થાય, તો જેમ સમ્યક દર્શન માટે જેમ શરીરની વાત આવે છે તો મુનિપણા માટે પણ શરીરની વાત આવે ને મોક્ષ માટે પણ શરીરની વાત આવે. ભલે દરેક આત્મા સમાન હોય તો પણ. કેમ? કારણ કે આપણે જે વાત શેની કરીએ છીએ? સમ્યક દર્શન પર્યાય, મુનિ પર્યાય, દેવ કેવળ જ્ઞાન પર્યાય, મોક્ષ પર્યાય. જયારે પર્યાયની વાત કરીએ છીએ ત્યારે પર્યાય વાળો પર્યાયની અપેક્ષાઓ આવશે કે એકેન્દ્રિય પર્યાય, બે ઇન્દ્રિય પર્યાય, એવી પંચેન્દ્રિય પર્યાય, સંગની પંચેન્દ્રિય પર્યાય. કારણ કે ત્યાં પર્યાયની વાત કરીએ છીએ. અને જો ત્યાં તમે પર્યાયની વાત ન કરતા ખાલી શક્તિની વાત કરતા તો શક્તિથી પછી અહીંયા કોઈ ભેદ નથી. જો ત્યાં સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાની શક્તિ લો તો પછી અહીંયા પણ એકેન્દ્રિયમાં પણ અને પંચેન્દ્રિયમાં કોઈ ભેદ નથી. પણ કોઈ ગયા ભાવની સાધના કરીને જીવ આવે હોય તો જેમ આપણે અહીંયા 8 વર્ષની ઉંમર મિનિમમ બતાવી, હવે એને તો ગયા વર્ષની તો સાધના જબરદસ્ત કરી છે તો અંતર મુહૂર્તમાં થઈ જાય સમ્યક દર્શન પશુઓને પણ. એ જો મનુષ્ય હોય, હવે એમાં એવું છે કે જો દેવ હોય, દેવ થાય તો એક ક્ષણે જન્મ લેતા જ એને સીધી એ લબ્ધિઓ બધી પ્રાપ્ત થઈ જાય. નારકી હોય તો પણ એને એક ક્ષણે એ બધી મનુષ્ય હોય તો એને 8 વર્ષની એજ બતાવી છે, એના પછી સમય દર્શન પ્રાપ્ત. તો એમાં શું કારણ ભજવાય છે? પરિપક્વતા. એના અંદર જન્મ, ગર્ભ જન્મ જે છે ને, અંદર સંસ્કારો જે છે એ પૂર્વના સંસ્કારો કાઢવા માટે 8 વર્ષ સુધી તો પૂર્વના સંસ્કારો એને અંદર રહેતા હોય છે, ગયા ભવના મિથ્યાત્વ વાળા. બાકી ગતિમાં આવું નથી, આ મનુષ્ય ગતિમાં જ આવું છે. 8 વર્ષ સુધીનો જ્યાં સુધી નથી થતો ત્યાં સુધી એના અંદર એવી પર્યાપ્તિઓ તો ત્યાં થઈ ગઈ, જન્મ થયો, પણ ગર્ભ જન્મ છે ને, જ્યાં ગર્ભ જન્મ છે ત્યાં આ રીતે બાદ છે. હવે બીજું કે સમ્યક દર્શન નવું પ્રગટ થવાની અપેક્ષા એ વાત છે. બાકી જો સમ્યક દર્શન હોય અને મરીને પાછો મનુષ્ય બને તો જન્મથી સાથે રહેશે. તો એવું નથી કે 8 વર્ષનો સંબંધ નથી, જન્મથી જ હોય છે સમ્યક દર્શન હોય છે. પણ જે લક્ષણો જે છે એ વિકસિત ડે બાય ડે વિકસિત થાય છે. કોના? સમ્યક દર્શન લઈને આવેલો હોય ગયા ભાવનું તો પણ માતાના ગર્ભમાં હોય ત્યાં પણ એનું ભેદ જ્ઞાન ચાલુ જ હોય છે, એ હોય છે. અને એના જે લક્ષણો વિકસિત થાય છે ને એ ચારિત્ર, એ બધું ચારિત્ર બહાર દેખાવ જે આવશે બધું ચારિત્રમાં આવશે. અને આ શ્રદ્ધાની વાત આપણે કરીએ છીએ. સમ્યક દર્શન એ શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય છે. એને એકલી શ્રદ્ધા સાથે જ સંબંધ છે, બીજા કોઈ સાથે સંબંધ નથી. એટલે તો કીધું કે યુદ્ધ લડતા હોય તો પછી આટલું ચારિત્ર આવવું છે તો સમ્યક દર્શન કેમ કે સમ્યક દર્શન એટલે શ્રદ્ધા, પછી ત્યાં એને આ ચારિત્ર સાથે લિંક નહીં જોડવાની. પછી માતાના ગર્ભમાં હોય અને ત્યાં પણ એવી રીતે સમ્યક દર્શન સાથે મનુષ્યના એ રીતે નિયમોમાં તો એ જ છે કે માનો જન્મ થયા પછી મળમૂત્રમાં પણ પડ્યો રહેતો હોય તો પણ એનું સમ્યક દર્શન જે છે, શ્રદ્ધાનું બળ જે છે ત્યાં કાયમ છે. પણ નવું પ્રગટ કરવાનું જે છે ત્યારે એના સંસ્કારો જે છે પડેલા એ કાઢવા માટે એનો જ્ઞાનનો વિકાસ, ત્યાં જ્ઞાનની મુખ્યતા છે. દેવ ગતિમાં અને નરક ગતિમાં તો જ્ઞાન સહજ જન્મથી જ એટલું છે વિકસિત. 3 જ્ઞાન તો છે ને,
એટલે વિચાર કરવા માટે જેટલું એને જોઈએ એ જ્ઞાનની ક્ષમતા એ 8 વર્ષ સુધીમાં એને થાય છે. એના પહેલા એટલું જ્ઞાન વિકાસ નથી થતું કે જે ભેદ કરી શકે નવા માટે. બાકી તો સંસ્કાર પ્રતિનું બળ છે. નારકીમાં પણ 3 જ્ઞાન હોય, દેવ અને નારકીને એક સરખા. સામાન્ય મનુષ્યને, સામાન્ય જીવને પણ. સામાન્ય દરેક સામાન્ય જીવને તે ખતરનાક છે. બધાને હોય છે ને એટલે, કારણ કે પછી જ્ઞાન વાપરીને લડાઈ ઝઘડા ચાલુ કરે છે ગયા ભાવને યાદ કરીને. દરેક જીવને 3 જ્ઞાન હોય છે. 3 જ્ઞાન હોય છે. એમાં પણ ઇન્ટેન્સિટી હોય. તમને પણ ગઈકાલનું યાદ હોય ને કોઈને 2 દિવસ પહેલાનું યાદ હોય, કોઈને 3 દિવસ પહેલાનું યાદ હોય. એવી રીતે એના તો કોઈને 2 ભાવનું યાદ હોય, કોઈને 3. પરિણતિ ઉપર છે. પરિણતિ કેવી છે એના ઉપર. જ્ઞાનાવણીના ક્ષેમ ઉપર. એને પરિણતિ સાથે કોઈ લિંક નથી. બીજા દેવ લોકો એનું જ્ઞાન વધારે હોય શકે અને ચોથામાં હોય એનું ઓછું હોય શકે. હા, એવું હોય શકે. બિલકુલ. આમાં એટલે મારે કહેવાનું તો હતું કે સમ્યક દર્શન લઈને આવ્યો, સાહિત્ય સમજ લઈને આવ્યો અને આ જ ભાવમાં એને મોક્ષ જવાનું. પણ જે શરીરની જે ચેષ્ટાઓ છે ને એ ઉંમર પ્રમાણે જેમ બાલ, યુવા અને વૃદ્ધ પ્રમાણે બદલાતી હોય છે. પેલાને જ્ઞાન 70 વર્ષ કરતા બી વધારે છે. પણ એની ચેષ્ટાઓ જે છે એ બાળપણાની છે. પેલામાં જ્ઞાન ઓછું છે પણ પીડ ઘણું દેખાય છે. તો આ શું એ ક્યાં કારણે થાય છે? પેલો પીડ દેખાય, પેલો બાળ. એ તીર્થંકરના જીવની જ વાત કરો કે જન્મથી તે એવી રીતે વીર હોય છે, આટલા પોતે નિર્ભય હોય છે, પોતે રમતા હોય છે બાળકો સાથે. એ અજ્ઞાની પ્રમાણે વર્તતા હોય છે. ચારિત્રને એટલે જ તે કીધું ને, ચારિત્રનો એ સંબંધ અને શ્રદ્ધાનો સંબંધ જોડવાનો નહીં. અમુક સમય સુધી જેમ ગ્રહસ્થ દશામાં હોય તો ગ્રહસ્થ દશામાં પત્ની સાથે રહેશે, ઘરની બધી વસ્તુ લાવવી મૂકવી બધું કામ કરશે, એ અનુસાર એ બરાબર છે. વિચારો પણ એને નેચરલ એવા આવે, એ ભૂમિકામાં છે. એટલે બાળકની ભૂમિકામાં હશે તો એ 11 વર્ષની ઉંમરના અંદર પુરુષાર્થ વધારે હોય, મુનિ પણ થઈ જાય. કુંકુંદાચાર્ય થઈ ગયા હતા, 11 વર્ષે મુનિ થયા હતા. એમ કહેવાય છે એમના જીવનમાં એમણે કપડા જ બહુ ઓછા પહેર્યા હતા. નાના હતા ત્યારે બહુ ઓછા પહેર્યા હતા ત્યારે, અને પછી 11 વર્ષથી પછી તો નિઘ્ન જ હતા. 11 વર્ષનું બાળક જરૂરી નથી હોતું કે એ ચેષ્ટાઓ બધી એવી રીતે આવતી જ હોય કે માનો જુવાની આવી તો જુવાની એના ઉપર પછી આવી થઈ જાય, લગ્ન કરી જ લે. પુરુષાર્થ ઉપર છે. પણ એટલું તો ખરું કે સમ્યક દર્શન સાથે એ 8 વર્ષ સુધી તો એ રીતે જ રહે છે. પછી જીવનો પુરુષાર્થ. નહીં તો પછી અજ્ઞાની જેવું જ થઈ ગયું. માનો કે બાળપણમાં રમતમાં લાગ્યા, જુવાનીમાં ભોગોમાં લાગ્યા, ગટપણના અંદર પછી અડધા મરેલા જેવા થઈ ગયા, મરી ગયા. જેમ છઠાળામાં કીધું, બાલપને મેં જ્ઞાન ન લયો, તરુણ સમય તરુણી રત રહ્યો, અર્ધ મૃત કસમ બુઢાપનો, કેસે રૂપ લખે આપનો. નાના છોકરાઓ કે નાના છે ને અત્યારે એને ધર્મ કરવાનો ક્યાં ઉંમર છે, એ ટાઈમ આવશે ત્યારે થશે. એક વાર મા બાપ કે 2 વાર કે જવાય છે, એના ઉપર છોડી દો કે એને કરવું હોય તો કરે. બાળપણમાં જ્ઞાન ના લીધું પછી જુવાન છે, ભોગોમાં પડ્યા અને એમાં જ પછી અડધા મરેલા એવા થઈ ગયા. ગઢપણમાં અડધા મરેલા કીધા છે ગઢપણ, અર્ધ મૃતક સમ. કારણ કે જે મરદાને દેખાતું નથી એમાં બુઢાને દેખાતું નથી, મરદા ચાલતું નથી એમાં આ હવે ચાલતો નથી, મરદો સાંભળતું નથી એમાં આ હવે સાંભળતું નથી, અડધો મરી ગયો. ટોડરમલજીએ કાણા સાઠાની ઉપમા આપી છે. કાણો સાઠો છે કે ઉપરથી એ સાઠાનો ઉપરનો ભાગ છે એ એટલો સ્વાદ વાળો નથી, નીચેનો ભાગ છે એ પણ ગાંઠ વાળો છે, અને વચ્ચેનો ભાગ છે કાણો છે.
હવે કોઈને આવો સાઠો મળ્યો તો એને ઉપરનો થોડો કાઢ્યો, નીચેનો કાઢ્યો, વચ્ચેનો તો અલગ કર્યો, પછી એમાંથી છોડીને પછી થોડો ખાધો ને ચાખ્યો ને ફીકો સ્વાદ આવ્યો, પણ એને સાઠાને બરબાદ કરી નાખ્યો તોડીને. પણ સમજદાર હોય તો એ શું કરે કે એ ભાગ અલગ કરીને એને રોપી દે, કાણો છે ને, હા, ગાંઠને રોપી દે, અને ભવિષ્યમાં પછી જે સારા સાઠા મીઠાશ વાળા ઉત્પન્ન થાય તો એનો પછી પણ ધીરજ જોઈએ એને. તો કે બાળપણ અને બુઢાપો જે છે એ તો આમે ફીકા છે, એમાં તો કઈ નથી. હવે જુવાની છે પણ એ તે પાછી કેટલાય ચિંતા ને રોગ ને બધાથી યુક્ત છે, અને એમાંથી પાછો સુખ લેવાની કોશિશ કરે છે. અને જ્ઞાની છે એ મનુષ્ય જીવનને રોપી દે છે, તો ભવિષ્યમાં મોક્ષના સુખને મેળવે છે, એને વેડફતા નથી. દેવ કરતા પશુ ગતિને એ અપેક્ષાએ પછી ત્યાં ઊંચી કીધી. દેવોને તો ચોથું ગુણસ્થાનથી ઉપર આવતું નથી, પશુ 5મા ગુણસ્થાન સુધી આવી શકે. મહાવ્રત સંયમ એ મનુષ્ય ગતિમાં છે. અણુવ્રત છે ત્યાં પશુમાં તો અણુવ્રત છે. અણુવ્રત એટલે જ 5મું ગુણસ્થાન, અવ્રત એટલે 4થું, અણુવ્રત એટલે 5મું, અને મહાવ્રત એટલે 6. અણુનું શું કે અણુ એટલે પાટલી, આંશિક એ જ વ્રતોનું આંશિક, મહાવ્રતોનું આંશિક પાટલી. એ દાખલા તરીકે 1 ઇન્દ્રિય, 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય ને પંચેન્દ્રિય, 5 ઇન્દ્રિયના જીવોનો ઘાત નહીં કરવું એવો નિયમ નથી. બધાનો ઘાત કરવાની છૂટ. તેમ છતાંય સમ્યક દર્શન રે એનું નામ અવિરત, એ 4થું ગુણસ્થાન. 1 ઇન્દ્રિયનો ઘાત કરે અને પંચેન્દ્રિયનો ઘાત કરે, અને એકેન્દ્રિય નો ઘાત કરવાનું છૂટ, પણ 2 ઇન્દ્રિય થી 5 ઇન્દ્રિયના ઘાતની છૂટ નહીં. હું આજથી 10 જીવોનો ઘાત નહીં કરું અને એકેન્દ્રિયનો વગર પ્રયોજને નહીં કરું, એનું નામ અણુવ્રત. હવે આંશિક પાપથી તો છૂટ્યા, પણ હજી એકેન્દ્રિયનો ઘાત પોતે તો કરીશ, છૂટ્યા નથી હજી પૂરેપૂરા. અને એકેન્દ્રિયનો પણ ઘાત નહીં, એનું નામ મહાવ્રત. એટલે 5 આ તો અહિંસા મહાવ્રત થયું. એવી રીતે સત્ય હોય, અચૌર્ય હોય, બ્રહ્મચર્ય હોય ને અપરિગ્રહ. બહુ જ સૂક્ષ્મ છે. દ્રવ્યત્વ ગુણ અને કાળ દ્રવ્ય વચ્ચેનું અંતર સ્પષ્ટ થયું કે દ્રવ્યત્વ ગુણ એ ગુણ છે, કાળ દ્રવ્ય દ્રવ્ય છે. દ્રવ્યત્વ ગુણ એ દ્રવ્યમાં રહેલી એની શક્તિ છે, અને કાળ દ્રવ્ય એક નિમિત્ત માત્ર છે, નિમિત્ત દ્રવ્ય છે. પ્રશ્ન નંબર 143, આત્માની પ્રસિદ્ધિ કોને કહેવાય? આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર શ્રીમદ રાજચંદ્રજી દ્વારા રચિત અને આત્મખ્યાતિ ટીકા આચાર્ય અમૃતચંદ્ર દ્વારા રચિત સમયસારની ટીકા છે આત્મખ્યાતિ. એમાં હમણાં જે કીધું ને કે હું આત્મા આખા જગતને જાણું, એમાં મારા આત્માની પ્રસિદ્ધિ નથી. આખું જગત મારા આત્માને જાણે, એમાં મારા આત્માની પ્રસિદ્ધિ નથી. 2 વાત પેલા નાસ્તિથી બતાવી. પેલું તો હું આખા જગતને જાણું, અને બીજું આખું જગત મને જાણે.
હું આખા જગતને જાણું એ તો પોસિબલ છે જ્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યારે, પણ આખું જગત મને જાણે એ તો ક્યારેય પોસિબલ નથી, કારણ કે બધાને તો કેવળ જ્ઞાન થવાનું. પણ આ બંનેના કારણે હું મહાન નથી, એ મારી પ્રસિદ્ધિ નથી. છેલ્લે એ સાર બતાવ્યો કે હું પોતાને જાણું એ આત્માની પ્રસિદ્ધિ છે. પ્રશ્ન નંબર 144. તત્સમયની યોગ્યતા એ કયું સમવાય છે? પેલા 5 સમવાયના નામ બોલો. બોલો. નથી આવડતા? 5 સમવાય બોલો. સ્વભાવ, સ્વભાવ, ક્રમથી નથી, ક્રમથી યાદ નથી. આડાવડા બોલો. આડાવડા બોલો, આડાવડા બોલો. તત્સમયની યોગ્યતા, ભવિતવ્યતા. તત્સમયની યોગ્યતા, ભવિતવ્યતા. તત્સમયની યોગ્યતા સમવાય પૂછ્યો છે. કયું સમવાય છે? સમવાય નું નામ હોય તો પછી આમાં થોડું પૂછ્યું હોય. સ્વભાવ, પુરુષાર્થ, કાળલબ્ધિ, નિમિત્ત, ભવિતવ્યતા. ભવિતવ્યતાના બીજા નામ 2 નામ છે. ભવિતવ્યતા, તત્સમયની યોગ્યતા. એ તો એ સમવાય નું નામ નથી. ભવિતવ્યતા, હોનહાર ને નિયતિ. આ બધા એક. હોનહાર, ભવિતવ્યતા, નિયતિ. પણ એક જ પર્યાયવાચી છે. જે જીવની હોનહાર જેવી હોય એવું જ થાય. જેવી હોનહાર, જેવી નિયતિ. તો અહીંયા પ્રશ્ન એ છે, સત્સમયની યોગ્યતા કયું સમવાય છે? કાળથી રિલેટેડ. કાળથી રિલેટેડ સમવાય કયું છે? બોલો. લખ્યું છે આમાં, ઉત્તર છે અહીંયા. કાળલબ્ધિ. કાળલબ્ધિ ક્યાં લખ્યું? હા, ઉત્તર વાળી ઉત્તર વાળું છે. કાળલબ્ધિ. સમય આવી ગયો એટલે કાળથી રિલેટેડ થઈ ગયું. 145. અનંત ચતુષ્ટય એટલે શું? ચતુષ્ટય નો અર્થ છે 4 નો સમૂહ, અને અનંત ચતુષ્ટય એટલે એવી 4 વસ્તુ કે જેના આગળ અનંત શબ્દ લાગી શકે છે. તો એમાં જ્ઞાન, દર્શન, સુખ ને વીર્ય. એમાં આગળ અનંત શબ્દ લાગતા અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય, આ ચારેયને એક શબ્દમાં અનંત ચતુષ્ટય કહે છે. સુખ એટલે ચારિત્ર? ના, સુખ એટલે સુખ ગુણ. સુખ સ્વતંત્ર ગુણ છે. એમ જ્ઞાન ગુણ છે અલગ, દર્શન ગુણ અલગ છે, સુખ ગુણ અલગ છે, ચારિત્ર અને શ્રદ્ધા પણ અલગ છે. તો અહીંયા દર્શન ગુણ એટલે શ્રદ્ધા નહીં કહેવાય? નહીં, શ્રદ્ધા ગુણ અલગ લેવાનો. અહીંયા અનંત દર્શન જે લીધું, અનંત દર્શન નો મતલબ શ્રદ્ધા નહીં. તો અનંત દર્શન નો મતલબ શું? અનંત દર્શન નો મતલબ અનંત દર્શન નામનો ગુણ, જે જાણવું અને દેખવું આત્માનો સ્વભાવ છે. તો જાણવાનો મતલબ અનંત જ્ઞાન અને દેખવાનો મતલબ અનંત દર્શન. સ્થૂળ છે બધા. હા, આ 4 સ્થૂળ થઈ ગયા. 4 નો સંબંધ 4 કર્મ સાથે છે. જ્ઞાનાવરણી કર્મના નાશ થવાથી
જ્ઞાનાવરણી કર્મનો નાશ થવાથી અનંત જ્ઞાન, દર્શનાવરણી કર્મનો નાશ થવાથી અનંત દર્શન, મોહની કર્મનો નાશ થવાથી અનંત સુખ અને અંતરાય કર્મનો નાશ થવાથી અનંત વીર્ય પ્રગટ થાય છે. શ્રદ્ધા ગુણ એની અંદર ગર્ભિત છે અને શ્રદ્ધા ગુણ જે છે એ અનંત સુખમાં ગર્ભિત છે. સુખમાં ગર્ભિત. હા, સુખમાં ગર્ભિત છે. સુખ કેતા મોહનીય કર્મના અભાવથી કયું કીધું? કયો? અનંત સુખ. સુખ. મોહનીમાં બે ભેદ છે, દર્શન મોહની ને ચારિત્ર મોહની. તો દર્શન મોહનીના અભાવથી શ્રદ્ધા, ચારિત્ર મોહનીના અભાવથી ચારિત્ર અને મોહનીના અભાવથી સુખ. પેલું દર્શન અલગ ને આ દર્શન અલગ. એટલે શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર બંને મળીને મોહિની. હા, દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહની, એ મોહનીના બે ભેદ છે. દર્શન મોહનીનો શ્રદ્ધા સાથે, ચારિત્ર મોહનીનો ચારિત્ર સંબંધ છે. ત્યારે બંનેના એક સાથે લઈએ મોહનીય, ત્યારે બે નો સંબંધ થઈ ગયો સુખ સાથે. જેટલા અંશે મોહ ટળ્યો હોય એટલા અંશે આત્મા સુખી હોય. પછી ભલે દર્શન મોહ, ચારિત્ર મોહ બંનેમાં થોડો શ્રદ્ધાના ચારિત્ર સુખમાં આવી ગયો. બંને એકમાં જ આવી ગયો. ઇન્ડેક્સ બનાવવું પડે. થોડું કર્મગત કરેલું હોય તો ઈઝી થાય. એની સમજ ડાયાગ્રામ થી આગળ આવે છે કર્મના પણ પ્રશ્ન. 400-500 કરશો ને પછી કર્મના પણ આવશે. કર્મની બધી થિયોરી આવી જશે. મને તમે એ યાદ રાખવું પડે, એના માટે થોડું તો યાદ રાખવું પડે. 8 કર્મના નામ, ભલે તમે 148 પ્રકૃતિના નામ યાદ ન રાખો, 8 કર્મની 8 કર્મ, પછી એની લિંક કોની સાથે? તો આ જ્ઞાન સાથે. એ અનંત જ્ઞાનનું બીજું નામ કેવળ જ્ઞાન છે, અને અનંત દર્શનનું બીજું નામ કેવળ દર્શન છે. આ એના બીજા નામ. કેવળ દર્શન એટલે શું? કેવળ દર્શન એટલે અનંત દર્શન. જે કેવળી ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન હોય ને, તો કેવળી ભગવાનને કેવળ દર્શન પણ હોય. આપણે કેવળ જ્ઞાની તો કહીએ છીએ, પણ કેવળ દર્શન વાળા નથી કહેતા, પણ કેવળ દર્શન પણ હોય. જેમ આખા જગતને એક સમયમાં કેવળી ભગવાન જાણે છે, એવી રીતે આખા જગતને દેખે પણ છે. એટલે આ ત્યાં જ આવી ગયો. કેવળ જ્ઞાનમાં જ ગર્ભિત છે આ વસ્તુ. કેવળ અલગ છે. એક જ્ઞાન ગુણનું કામ છે, એક દર્શન ગુણનું કામ છે. બે વચ્ચે અંતર શું? કે જ્ઞાન ગુણનું કાર્ય છે વિશેષ પ્રતિભાસ, અને દર્શન ગુણનું કામ છે સામાન્ય પ્રતિભાસ. આપણે જે જ્ઞાનની અવસ્થામાં આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન થયા પેલા દર્શન થાય છે ને, કે આ માનો ગરમ પાણીનું જ્ઞાન થયું, એના પેલા ગરમ પાણીનો સામાન્ય પ્રતિભાસ થયો. પછી મીઠાશનું જ્ઞાન થયું, એના પેલા મીઠાશનો સામાન્ય પ્રતિભાસ થયો. તો અજ્ઞાનીને એટલે છદ્મસ્તને જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન નથી થયું, એવા બધા અજ્ઞાનીને જ્ઞાન થયા પેલા દર્શન થાય. દર્શન પહેલા નિયમથી થાય. આગલા સમયે દર્શન ને પછી જ્ઞાન. જયારે કેવળી ભગવાનને દર્શન અને જ્ઞાન બંને એક સમયમાં થાય. ત્યાં સમય ભેદ નથી. સમજાવેલું આપણે, બરોબર સમજાવેલું. જ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ છે, દર્શન આત્માનો સ્વભાવ છે, અને જ્ઞાન દર્શન એક સમયમાં ન થવા એક સાથે એ આત્માનો વિભાવ છે. કેવળી ભગવાનને એ વિભાવ હોતો નથી, એટલા માટે અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન એક સાથે જ છે. અનંત ચતુષ્ટય છે, જે ભગવાનના છાતીના ભાગ પર જે સ્ત્રી વસ્ત્રનું નિશાન બતાવ્યું હતું ને, એ જ અનંત ચતુષ્ટયની નિશાની છે. એ અહીંયા શા માટે હોય છે? હૃદય પુરસ્કાર માટે હોય છે. ત્યાં જ આપણું મન પણ ત્યાં જ હોય છે. હવે મનનું કામ અટકી ગયું છે. તે જાણવા માટે જે પરાધીનતા હતી, એ પરાધીનતા ટળી ગઈ છે. કેવળી ભગવાનને આંખ તો છે, હરિહન દશા હોય ત્યાં આંખ છે, આંખ વડે દેખતા નથી. કાન છે પણ કાન વડે સાંભળતા નથી. એટલે ત્યાં હવે
આત્મા પણ છે, એના સાધનો એટલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ છે બધા, પણ એ ત્યાં વર્ક નથી કરતા. ત્યાં તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે. એટલે માનો કે અહીંયા કોઈ બોલતો હોય અને કેવળી ભગવાનને એનું જ્ઞાન થતું હોય તો એ કાન વડે તો સંભળાયું જ નથી, કારણ કે એ તો પરાધીન જ્ઞાન છે, એ તો મતિ જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન છે, ત્યાં તો કેવળ જ્ઞાન છે. ઇન્દ્રિયોના નિમિત્તતા એ તો મતિ શ્રુત છે. આવું કેવળ જ્ઞાન ક્યારે કેવી રીતે પ્રગટ થાય કે અત્યારે પણ તમે જયારે જાણો છો, આ શબ્દ તમારા કાનમાં પડે છે ત્યારે પણ તમે એમ માનો કે મેં કાનેથી નથી જાણ્યું, મેં મારા જ્ઞાન સ્વભાવથી જ જાણ્યું છે. જે સ્વભાવથી જ જાણ્યું છે એમ માને છે એને એવો સ્વભાવ પ્રગટ થઈ જાય છે. આ કાન વડે હું જાણતો નથી, આ આંખ વડે મને સામેનું દેખાતું નથી, મને મારા જ્ઞાનથી દેખાય છે. એવી જ્ઞાનની મહિમા આવે ને ઇન્દ્રિયો જે માધ્યમો છે એની મહિમા ઘટી જાય. એ જ આત્માની પ્રતીતિ, એ જ આત્માની પ્રતીતિ, જ્ઞાનથી પ્રતીત થાય, જ્ઞાનથી જવું છે, બધું જ્ઞાનથી જણાય છે. એ જ્ઞાનનું એને એટલું મહત્વ આવ્યું. એટલે ખાસ કે આત્મા ઇન્દ્રિયો વડે, આમાં આગળ એક પ્રશ્ન આવશે, આત્મા ઇન્દ્રિયો વડે જણાતો તો નથી પણ ઇન્દ્રિયો વડે જાણતો પણ નથી. આત્મા મારે ઓળખ હોય તો આંખથી મને નહીં દેખાય, પણ દુનિયાને જોવી છે તો દુનિયા મને આંખથી નહીં દેખાય. વસ્તુ આપણને આંખથી નહીં દ્રષ્ટિથી દેખાય છે. આંખ તો હોય છે પણ દ્રષ્ટિ નથી હોતી. દ્રષ્ટિ એટલે એ જ્ઞાન ઉપયોગ. ઘણી વખત આંખ ખુલી હોય ને આપણો ઉપયોગ ક્યાં હોય, વિચાર બીજા કરતા હોય તો ઘટના ઘટી જતી, ખબર જ નથી હોતી. ઇન્દ્રિયો તો 5 એક સમયમાં છે. જે વસ્તુને જાણવા રૂપે જ્ઞાન પરિણમે છે, બસ એ આત્માનું કાર્ય છે. આંખ છે એ જાણવા રૂપે પરિણમતી નથી, આત્માનું જ્ઞાન જાણવા રૂપે પરિણમ્યું છે. એટલા માટે આંખ જાણતી નથી, જ્ઞાન જાણે છે. સેન્ટેન્સ ફરીથી, આંખ છે એ જ્ઞાન રૂપે પરિણમી નથી, આત્માનું જ્ઞાન જાણવા રૂપે પરિણમ્યું છે. આત્માનું જ્ઞાન જાણવા રૂપે પરિણમ્યું છે. એ સાકર ને પાણીમાં ઓગાળીને પછી એ પાણી ચાખ્યું તો મીઠું લાગ્યું, તો આપણે તો જીભ સાથે એ ટચ થયું તો એમાં તો ગ્લાસ પણ ટચ થયો છે, પણ એ મીઠાશ ગ્લાસની નથી, કારણ કે સાકર છે એ શરબત રૂપે પરિણમી છે, ગ્લાસ છે શરબત રૂપે નથી પરિણમ્યો. એ માધ્યમ છે, એ હોય એના વગર પણ નહીં હોય, એ શરબત ત્યાં સુધી પહોંચશે જ નહીં. પણ એ સ્વાદ જે છે, સ્વાદનો ભેદ હોવો જોઈએ કે આ સ્વાદ શરબતનો છે, ગ્લાસનો નહીં. આ જે જાણવા પણ થઈ રહ્યું છે આ આત્માનું જ થઈ રહ્યું છે, આ ઇન્દ્રિયોનું કામ નથી. આ એવી જાગૃતિના બળ ઉપર ભેદ જ્ઞાન થાય છે, આત્માનું અને અનાત્માનું, ચેતન જળ વચ્ચે. દરેક સમયની આવી જાગૃતિ રહે. વિશેષ લેશું, આજે મોડા હતા. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોય સર્વસહુ